రికార్డు జింకేనా నేను వచ్చేవసరం పెట్టేసి हरिओं श्री कृष्णाय नमः देव्यै नमः ओम भूदेव्यै नमः ओम नीलादेव्यै नमः ओम गोदादेव्यै नमः आचार्येभ्यः गुरुआचार्येभ्यो समस्त परिवाराय सर्वमंगल विग्रहाय श्रीमते नारायणाय नमः हरि ओम शन्नो मित्रस्यं वरुणः शन्नो हरियमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तामवतु अवतु माम् अवतु भक्तान् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम् सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अस्मद्गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमन्नारायण प्रणवजनं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः पितृलोकाचार्य श्रीमृगलेश्वरं लोकगुरुं गुरुविस्तरपूर्वैः पूर्वलोकमदासमुदारं श्रीरघपत्यविरामगुणेशं श्रीकृशयानगुरुं लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दस्य जीवजीवातवे नमः लोकाचार्यकृपापात्रं कौण्डिन्यकुलभूषणं समस्तास्तगुणावासं वन्दे गुरुकुलोत्तमं नमस्त्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसाददत्तपरमप्राप्य कैङ्कर्यचारिणे श्रीशैले दयापात्रं दीभक्तादिगुणार्णवं यतीन्द्रपूर्णं वन्दे रमयामकरं मुनिं लोकाचार्यपदाम्भोजराजहंसायितान्तरं ज्ञानवैराग्यजलितं वन्दे सौम्यवरं गुरुं श्रीमते रामानुजनमाழ்வார்பெருமானார் திருவள்ளுவேசனம் பிடலோகாச்சாரிய திவ்ய திருவள்ளுவேஸ்வரன் சமஸ்த பரிவாராய சர்வமங்கள விக்கிரகாய ஸ்ரீபூரிராதா ஸ்ரீமதி நாராயண ஆயாய் என்கிறைத்தான் சென்னால் குடியாம் என்கிறபடியே எல்லா அடிமைகளும் செய்ய வேணும் என்னும் அபேட்சிக்கரு நமஸ்காரே தன்னோடு உருவதே கைங்கரியத்தை தாமும் கைங்கரியத்தை பிரார்த்திக்க கூடுமோவெனில் படியாய் கிடந்து உன் பவளவாய் காண்பேனே படியாய் கிடந்து உன் பவளவாய் காண்பேனே என்கிற படியே கைங்கரிய பிரார்த்தன வந்தீர் என்று சர்வ பிரயுக்தம் ஆகையால் வழிவிலா வடிவை செய்ய வேண்டும் நாமும் பிரார்த்தனையே காட்டுகிறது கண்ணார கண்ணு கழிவது ஒரு காலத்தால் உண்டோ கண்கள் துஞ்சுதல் என்கிறபடியே காண்பதற்கு முன்பு காண்பதற்கு முன்பு உறக்கவில்லை கண்டால் ராபசந்தி ஆகையாலே உறக்கம் இல்லை பகுதே பலகரும் போயின என்னோ எந்த நாளுக்கு கூப்பிடுக அவனுக்கு உறங்கோ விரையில்லை அன்று நான் பிறந்த பின் மறந்தேன் என்னாகலே இவ்வடமைதான் ஒரு காலமெல்லாம் உடனாய பந்தி என்கிறபடியே சர்வதேச சர்வகால சர்வாவஸ்தகளும் அனுவர்த்திக்கும் சர்வதேச சர்வகாலத்தும் அனுவர்த்திக்கும் சமஸ்த விவாராய சந்தி நாராயணாய நமः ஆயா என்கிறால் சென்னால் கொடியா என்கிறபடியே నిన్నటి కాలక్షేపంలో అష్టాక్షరి మంత్రంలోని నారాయణాయ అనేటువంటి ఆ పదం యొక్క అర్థాన్ని సేవించుకునే ప్రయత్నంలో నారాయణ
అనేటువంటి తిరునామంలో ఉండేటువంటి వైభవం ఏమిటో విన్నాం మనం. ఇక తర్వాత ఇప్పుడు అయా, నారాయణాయ అన్నప్పుడు నారాయణ ప్లస్ అయా. అయా అంటే ఏమిటి, దాని అర్థం ఏమిటి అనేది ఇక్కడ చర్చించుకొని ఆ తర్వాత మొత్తము అష్టాక్షరి మంత్రుల యొక్క సారాంశం ఏమిటో స్పష్టంగా చెప్పేస్తారు ఈరోజు. ఇందులో మనం ఇంతకుముందు తెలుసుకున్నట్టుగా ప్రతి శబ్దానికి కూడా 2 భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటి ప్రాతిపదిక లేక ప్రకృతి, మూలము అని పేరు, అని బేస్ అంటాము. రెండవది దానికి కలిపినటువంటి పదము లేక అక్షరం, దానికే విభక్తి అంటామని, ఈ లేక ప్రత్యయము అంటామని. ఈ రెంటికి కూడా దేని పేరు దేని అర్థం దానికి ఉంటుంది అనుకున్నప్పుడు ఈ 2 కలిపిన అర్థం ఏమిటో ఆ పదములకు అర్థం వస్తుందని చెప్పాము. నారాయణాయ అనే దాంట్లో నారాయణ ప్లస్ అయ అంటే ఈ నారాయణ అనేది అది ప్రాతిపదిక, అంటే ప్రకృతి, అది బేస్. ఆ పదానికి అయా అనేటువంటి ఒక విభక్తి ప్రత్యయం చేర్చబడింది కనుక అది నారాయణ అయ అయింది. అయ అంటే కొరకు అనేది సంస్కృతంలో ఉన్న చతుర్థి విభక్తి అని తెలుసుకున్నాం మనం. కనుక ఏ శబ్దానికైనా అయా అని కలిపితే అది ఆయన కొరకు అని అర్థమవుతుంది. కృష్ణ ప్లస్ అయ కృష్ణాయ, కృష్ణుని కొరకు. గోవింద అయ, గోవిందుని కొరకు. అలాగే నారాయణ అయ అన్నప్పుడు నారాయణుని కొరకు అని అర్థమైంది. ఈ నారాయణ కొరకు అనేటప్పటికీ అతని కొరకు అన్నప్పుడేంటి ఇంకో ఇతరులకు కాదు అనేది స్పష్టం ఉంటుంది. అతని కొరకు అతని కొరకే అనేది మనకు అక్కడ ఓం అనే దగ్గర తెలుసుకున్నాం. ఈ ఓం అనే మాట యొక్క వివరణనే నమో నారాయణాయ అనేది ముందు చెప్పారు కనుక ఈ ఓం అనే దాంట్లో ఆ, ఉ, మా అని 3 అక్షరాలు ఉంటే అక్కడ మొదలు మనకు నమః అంటే నాది కాదు, నేను కాదు, ఇంకొకరికి కాదు, నేను స్వతంత్రుని కాదు, నేను కేవలం పరమాత్మకు సంబంధించిన వాడిని అనే అంశం వచ్చేట్టుగా నా మహా నాది నా కాదు అనేటువంటిది ఏదో ఉందో దాన్ని ఏంటి ఉ అనేది అందులో ఆ, ఉ, మాలో ఊ చెప్తుంది కనుక ఉ అనే అర్థం యొక్క వివరణే నమః. నువ్వు అంటే అతనికే అని అర్థం వచ్చినట్టే నేను నాకు అతనికి ఏంటంటే నేను నాకు కాదు, ఇతరులకు కాదు, అతనికే అర్థం నమఃలో వచ్చింది అని తెలుసుకున్నాం మనం. ఈ ఉ అని అర్థమైన తర్వాత ఇక ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, అక్కడ ఆ అంటే పరమాత్మ ఎవడు, అకార ఆ అనేటప్పుడు అర్థం చెప్పుకున్నప్పుడు గుర్తుంచుకోవాలి మనం. ఆ అంటే సర్వ సృష్టి స్థితి లయములకు మూల కారణము, సర్వరక్షకుడు, శ్రీయపతి, శ్రీమన్నారాయణుడు, ఆయననే మనందరికీ కూడా యజమాని, మనము శేషులము, అతను శేషి అని అర్థమంతా ఆ అనే దాంట్లో వచ్చింది. దాన్ని వివరించేదే నారాయణ అనే పదము అన్నాం. ఈ నారాయణ దానికి వివరించడం అర్థం ఏమిటి, ఆయన మూల కారణం అన్నాం. ఎట్లా మూల కారణం, అలాగా అన్నిటికంటే సృష్టి స్థితి లయములు అతను ఎట్లా చేస్తాడు, అది ఆయననే రక్షకుడు అన్నాం. ఆయన ఎట్లా రక్షిస్తాడు అని, ఆయన అంటే ఎట్లా ఉంటాడు, ఆయన ఆత్మ ఎట్లా ఉంటుంది, ఆయన యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహం ఎట్లా ఉంటుంది, ఆయనకు ఉండేటువంటి గుణాలు ఎట్లా ఉంటాయి, ఇవన్నిటినీ వివరించేటువంటిది కావాలి. ఆ అన్నాక వివరణ లేదు కనుక ఈ నారాయణ అనే పదం ఏం చేస్తుందన్నమాట, అక్కడ ఉండేటువంటి మూల కారణమైనటువంటి సర్వరక్షకుడైన సర్వవ్యాపకుడైన శ్రీమన్నారాయణ యొక్క ఆయన యొక్క అంటే స్వరూప రూప గుణ విభూతులన్నింటినీ కూడా అది వివరిస్తుంది కనుక ఆ అనే అక్షరానికి నారాయణ అనేటువంటిది అది వివరణ అన్నమాట. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఉ అనే దానికి నమః, ఆ అనేటువంటిది దానికి నారాయణ. ఎట్లా వివరించిందో విన్నాం మనం. ఆ నారములు అంటే ఏమిటి, ఆయన అంటే ఏమిటి, ఆ వాటిలో స్వామి లోపల బయట ఎందుకుంటాడు, ఉంటే అర్థం ఏమిటి, దానివల్ల అతని గుణములు ఏం తెలుస్తున్నాయి మనకి అనేటప్పటికీ అతనికి ఉండే వాత్సల్యం, అతనికి సౌలభ్యం, అతనికి ఉండే పరత్వం, అతనికి ఉండే సకల సౌకుమారి అన్ని సకల కళ్యాణ గుణములు ఆ నారాయణ దాంట్లో వస్తాయని, అందుకొరకు ఇవన్నీ చెప్పడం కోసము ఈ నారాయణ అనే మాటను 2 రకాలుగా అర్థం వివరించి చెప్పాలని. ఒకటేమో నారములకు అయనమైన వాడని, అయనం అంటే ఆశ్రయము, అయనము అంటే ఆధారము,
నారములన్నిటికీ యజమాని అతనే అంటే అన్నిటికీ అతనే పరుడు, అతనే గొప్పవాడు అని వచ్చేసింది. అలాగే నారముల లోపల అయనం అంటే నారములకు ఆధారంగా అంటే లోపల ఉండేవాడు అర్థం. ఆయన అప్పుడు లోపల ఎందుకు ఉంటాడు అంటే ఈ లోపల ఉండి ఈ ప్రపంచాన్నంతా కూడా నడిపించడం, ఈ లోపల ఉండి ఆధారంగా ఉండడం, ఈ లోపల ఉండడం అంటే ఎక్కడ ఉండవలసిన వాడు ఇక్కడే మన గుండెకు దగ్గరనే ఉండడం, సౌలభ్యం, ఇలాంటి కొన్ని లక్షణాలు వచ్చాయని. ఇలాగే దీంట్లో నార అనేటప్పటికీ అయన అనే ఈ రెండు మాటల్లో సకలం పరమాత్మ యొక్క తత్వం అంతా ఈ నారాయణలో వచ్చింది అని విన్నాం. ఆ తర్వాత దాంతోపాటు ఇన్ని ఉంటే ఇవన్నిటి బట్టి మనకి ఏం తెలుస్తున్నది అంటే ఈ జీవాత్మకు లోపల ఉన్న పరమాత్మ, ఈ జీవాత్మకి తాను యజమాని అయిన పరమాత్మ, దీనికి అన్ని రకాల రక్షకుడైన పరమాత్మ, ఆయనకి మనకి ఏదో సంబంధం ఉండాలి, లేకపోతే ఎందుకు చేస్తాడు అనేటప్పుడు ఈ జీవాత్మకి పరమాత్మకి 9 రకాల సంబంధాలు ఉన్నాయి అని చెబుతూ లోకంలో ఉండేటువంటి ఒక వ్యక్తికి మరొక వ్యక్తితో ఉండేటువంటి సంబంధం 9 రకాలు ఉంటుందని శాస్త్రం చెప్పి, అలాంటి 9 రకాల సంబంధాల్లో తండ్రిగా, తల్లిగా, గురువుగా, అన్నగా, తమ్ముడిగా ఇలాంటి రిలేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ శరీరము ద్వారా లోకంలో వస్తే ఆ తర్వాత ఆత్మకేమో పరమాత్మ ద్వారానే ఉన్నాయి అని చెప్పి, ఇందులో మళ్ళీ ఎందుకనకంటే ఆయన మన సృష్టికర్త, ఆయన మన తండ్రి అని, అలాగా ఆయన మన రక్షకుడు, ఆయన సృష్టికర్త అంటే మన తల్లి, ఆయన రక్షకుడు అన్నాం అనుకోండి ఆయన మన తండ్రి, ఆయనే మన పెద్ద, మన యజమాని, ఇలాగా చూసినప్పటికీ ఒకటి ఆయనకు మనకున్న సంబంధంలో మనకేంటి ఆయన స్వామి మనం సొత్తు, అతను యజమాని మన సేవకులం, అతను తండ్రి మన కొడుకులం, అతను తల్లి మనకు కన్నవాడు అని, ఇలాగా అతను గురువు జ్ఞానం ఇచ్చేవాడు మనం శిష్యులము అని, ఈ రకంగా అతను భర్త మనం భార్యలము. ఇంకొకటి విచిత్రం ఇక్కడ సకల ఆత్మలన్నీ కూడా పరమాత్మకు అంకితమైనవి కనుక ఎలాగైతే ఒక భార్య భర్త మీద ఆధారపడి జీవితం గడుపుతుందో అట్లాగే ఈ ఆత్మ పరమాత్మకే అంకితమైనది కనుక పరమాత్మ ఎక్కడెక్కడ వచ్చింది కనుక అతను భర్త ధరించేవాడు, ఇది భార్య అంటే ఈ ఆత్మకి పరమాత్మకు ఉండే సంబంధంలో పితాపుత్ర సంబంధం, తర్వాత గురు శిష్య సంబంధం, తర్వాత ఆధేయ సంబంధం. ఆధారం అంటే ఆయన మీద ఆధారపడ్డాం కనుక ఆయన ఆధారం మనం ఆధారపడ్డ వాళ్ళమే, ఆధేయ సంబంధం. అట్లాగే భార్య భర్త సంబంధం, ఇలాంటి సంబంధాలు మొత్తం కూడా పరమాత్మకి ఈ ఆత్మకు ఉన్నాయి కనుకనే ఈ పరమాత్మ ఆత్మను రక్షించవలసిన బాధ్యతను, ఆత్మకు సంబంధించిన అన్ని బాధ్యతల్ని కూడా పరమాత్మనే తీసుకుంటాడు అనేది కూడా నారాయణ అనే శబ్దంలో మనకు వచ్చేసింది. ఆ తర్వాత ఈ 9 రకాల సంబంధాలు ఉండడం వల్ల ఏం జరిగింది అంటే అన్నీ ఆయనకే సంబంధం అన్నమాట. ఇప్పుడు తండ్రిలకు కాపాడాల్సిన బాధ్యత ఆయనది, తల్లిలకు చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఆయనది కనుక సర్వం మన రక్షణ మన సర్వం కూడా ఆయన మీదనే మనం వేసేసామన్నమాట. కనుకనే మనం ఇట్లా చూస్తాడు. అందువల్ల ఎందుకు చూస్తాడు మరి ఆయన, ఎందుకు చూస్తాడంటే దీన్నే మనం ఏమంటాం, ఈ సంబంధం అయితే ఉన్నదో ఇది నిరుపాధిక సంబంధం అంటాం. ఇది అంటే మనకు వేదాంతంతో కొన్ని టెక్నికల్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. నిరుపాధిక సంబంధం అంటే ఉపాధి అంటే ఒక కారణం లేదా దగ్గర ఉండేటువంటి ఏదో ఒక నిమిత్తాన్ని పెట్టుకొని ఉండే సంబంధం. నిరుపాధి అంటే వితౌట్ ఎనీ రీజన్, ఏ కారణం లేకుండా ఉండడం అనమాట. అంటే అర్థం ఏంటి, ఇప్పుడు లోకంలో ఉండేటువంటి చుట్టాలు కూడా భార్య భర్తలు తండ్రి తల్లి కొడుకులు అన్నములు వీళ్ళంతా దేని పెట్టి వస్తున్నారు, ఉపాధి అంటే ఈ శరీరం, ఆత్మకు ఉండేటువంటి శరీర సంబంధాన్ని బట్టి వీళ్ళంతా ఈ శరీరం పడిపోతే ఈ చుట్టాలు అవుతాం. కానీ అతనికి ఏంటంటే తర్వాత మనం ఏ రిలేషన్ చేసినా, ఎవరితో స్నేహితం చేసినా, లోకంలో ఎవరితో మనం మంచి మాట దక్కించుకున్నా వాటితో ఎలాంటి పని పడుతుందో అని కనుక ఏదో ఒక కారణాన్ని బట్టి మనం ఒకరితో మంచిగా ఉండే ప్రయత్నమో లేదా కొంత ద్వేషం పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం తప్ప అది లేకుండా మనం ఎప్పుడు సంబంధాలు లేవు ఇక్కడ. కానీ అక్కడ అతను కాకుండా ఆయనకు మన వల్ల జరిగేది లేదు, ఒరిగేది లేదు, మనం ఉన్నాం కానీ అయినా కానీ ఇవన్నీ ఏమి లేకుండా వీళ్ళంతా నా వాళ్ళు నా బాధ్యతగా గుర్తిస్తాడు కనుక ఆయన్ని సర్వరక్షకుడా ఉంటాడు అని ఆ నారాయణ అనే మాటలో నారాయణ అనే మాటలో వచ్చింది. ఇంత కాకుండా మరి ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇవి ఉండడం ముఖ్యం కాదు, ఈ సంబంధం ఉండడం ముఖ్యం కాదు, సంబంధ జ్ఞానం ఉండాలి అని కూడా వివరించుకున్నాం. ఎందుకంటే వాడికి వీడికి చుట్టరిక ఉన్నది కాదు, చుట్టరిక ఉన్నదంటే తెలియాలి, తెలిస్తేనే ప్రేమ, తెలిస్తేనే అనుబంధం, తెలిస్తేనే సర్వస్వం. లోకంలో ఉండేటువంటి సుఖము దుఃఖము ఒక వ్యక్తికి మరొక వ్యక్తికి ఉండేటువంటి రిలేషన్ కాదు, రిలేషన్ యొక్క నాలెడ్జ్, దాని గురించినటువంటి పరిచయం వల్ల కలుగుతాయి. లోకంలో సాధారణంగా మనం వింటాం, భగవద్గీతలో చెప్తారు అక్కడ మృత్యువు అంటే మృత్యు అనేది దుఃఖానికి కారణం కాదు, అసలు ఎప్పుడు కాదు అది. అంటే ఇదేంటంటే మనం ఎవరో చనిపోతే మనకు దుఃఖం వస్తుంది కదా అంటే అలాగైతే లోకంలో ఎందుకు రావడం లేదు, ఎన్ని రోజులు 10 మంది పోవడం లేదు, పోయిన వాళ్ళందరి గురించి ఏడుస్తున్నాము మనం.
మృత్యువే దుఃఖానికి కారణమైతే రోజు 1000 మంది వస్తున్నారు, ప్రతి వాడికి 700 లేదు మనం. కానీ దేనికి కారణం అంటే పోయిన వాడికి మనకున్న సంబంధం యొక్క జ్ఞానం కారణం. ఎందుకు ఏడుస్తామంటే అయ్యో వాడు వీడు వీడు అయ్యో మనకు చాలా మంచివాడిని మన స్నేహితుడు ఉంటే అయ్యో వాడిని ఏడుస్తాను తప్ప వాడికి మన సంబంధం లేకపోతే ఏడో వాడు వస్తే ఇలాగా ఎన్ని జీవులు పోవడం లేదు. కనుక మృత్యువు కాదు దుఃఖాల కారణము మృత్యువును గురించిన జ్ఞానములు ఆ మృత్యువు పొందిన వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి మనకుండే సంబంధం. ఆ సంబంధం ఉండడం కాదు, సంబంధ జ్ఞానం ఉండాలి. సంబంధం తెలియాలి మనకి. అయ్యో మా వాళ్ళ సంగతి తెలియడానికి కారణం ఎట్లాగో కనుక ఇక్కడ పరమాత్మకి జీవాత్మకి ఎప్పుడు సంబంధం ఉన్నది, అది విడతేది కాదు. కానీ అది వాడు నా తండ్రి, వాడు నా తల్లి, వాడు నా సర్వస్వం అనేటువంటి జ్ఞానం ఆత్మ ఉన్నప్పుడే అప్పుడు వాడి గురించినటువంటి ఆలోచన వస్తుంది. మరి వాడికి ఉంటుందంటే వాడికి ఉంటుంది. ఎందుకొరకంటే అందుకని మనకి రావడం ముట్టువారై పోలే అని ఒక మాట చెప్పారు కదా నిన్న. ఏంటంటే వాడికి తెలుసు మనకి, వాడికి వీళ్ళంతా నా పిల్లలే, వీళ్ళందరికీ నా బట్టతో ఉందని నువ్వు వాడిని గుర్తు చేసినా గుర్తు చేయకపోయినా, నువ్వు తండ్రి అన్నా అనకపోయినా, నువ్వు ఏదన్నా అనకపోయినా నీకు సప్లై చేస్తున్నాడు ఇస్తున్నాడు, వాడికి వీడికి తేడా లేదు. నానాన్ని పిలిచిన వాడికి ఇస్తున్నాడు, నానాన్ని పిల్లల వాడికి ఇస్తున్నాడు. కనుక ఎందుకు అంటున్నాడు వాడికి తెలుసు వీళ్ళంతా నా సంతానం, కానీ మనకు తెలియదు వీడు మా తండ్రి. కనుక అలాంటి స్థితిని ఇక్కడ దృష్టిలో పెట్టుకొని అక్కడ నారాయణ ఇవంతా కూడా నారాయణ అనేటువంటి మాటలు వచ్చినాయి. ఈ ఆ అనేటువంటి అర్థంలో కారణం రక్షకుడు ఏదో శ్రేయపదే అనే దానికి ఇక్కడ అన్ని వివరణ చేసినాడు అనమాట. కనుక ఆ అనే దానికి నారాయణ అని శబ్దము అక్కడ మనకి వివరణ. అలాగే ఉ అనే దానికి అతనికే అన్నప్పుడు మనకి ఏది కాదు మన స్వతంత్రులుగా సర్వం అతనికి సంబంధించిన వాడు స్వతంత్రులం అనే విషయాన్ని నమః చెప్పిందనమాట. కనుకనే ఓం నమో నారాయణాయ అనే దాంట్లో ఓం అంటే ఒక పదంలో ఒక అర్థం ఉంది, నమః అంటే ఒక అర్థం ఉంది, నారాయణాయ అంటే ఒక అర్థం ఉంది అని తెలుసుకున్నాం. ఏమిటి ఆ మూడు పదాలు మళ్ళీ గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఓం అనేదేమో మనకు ఉండేటువంటి స్వరూపాన్ని చెబుతుంది. స్వరూపం అంటే ఆత్మకు సంబంధించినటువంటి రూపం. ఆత్మ యొక్క స్వరూపం ఏమిటి అంటే పరమాత్మకి అంకితం ఉండడం, పరమాత్మ ఎట్లా అంటే అట్లా వాడుకోవడానికి ఉండడం, ఇది శేషత్వం. శేషత్వము అన్న ఆత్మకుండే లక్షణం ఏంటి? శేషత్వము. శేషత్వం అంటే అతని కోసము మనము ఉపయోగపడే రీతిగా ఉండడం, ఆయనకే దొరికి ఉండడం. నువ్వు ఏమైనా చేసుకో, ఇష్టం ఎప్పుడంటే అప్పుడు రెడీగా ఉండడం. కనుక శేషత్వం అంటే ఏమిటి? ఎవడైతే మనం సంబంధించిన వాడో, ఎవడైతే మనకి యజమాని అంటామో వాడి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఉపయోగపడేట్టుగా మనము సిద్ధంగా ఉంచుకోవడమే కాదు, వాడి ఉపయోగపడేస్తే సంతోషపడడం. ఆ సంతోషం ఏంటి? వాడి సంతోషం కలిగితే మన సంతోషం కలగదు. దీంట్లో కలుషితం ఉంటుంది. కనుక ఇది స్వరూపం. ఇది అంటే ఆత్మకి జ్ఞానం స్వరూపము, ఆనందం స్వరూపము ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా అన్నిటికన్నా అంతస్తులో అసలు మెయిన్ ఏమిటంటే శేషత్వం. ఇన్నున్నా నేనే గొప్ప ఇదే అనుకున్నాడు అనుకోండి, ఆత్మ లక్షణం కాదు. ఎప్పుడు జీవాత్మ పరమాత్మకి అచీనమైనది అనేది స్వస్వరూపం అనేది ఓం అని అట్లా చెప్పాము. ఆ అనే దానికి మా అనే జీవుడు, ఊ అతనికే ఆయన చెందినవాడు అనే విషయం చెబితే దాన్ని నమః అనేది ఊ అనేది వివరించింది అన్నాం. ఇక తర్వాత ఇక నారాయణ అనేటప్పటికీ ఆ అనేటప్పటికీ ఆయన ఎలాంటి వాడు, ఆయన కళ్యాణ గుణములు ఏంటో డీటెయిల్స్ నారాయణ అనే శబ్దంలోనే తెలుస్తున్నాయి. కనుక సర్వవ్యాపకులకు సర్వాత్మకు సర్వభూతాంతరత్న పరమాత్మకి నారాయణ అనే పేరు ఇప్పటిదాకా వచ్చింది. ఇన్ని తర్వాత ఇక అయా అంటే ఏమిటి? అయా అంటే అతని కొరకే అన్నామే. అతని కొరకేంటి? ఎందుకు అతని కొరకు? దేనికోసం ఉంటాం అతని కొరకు అంటే ఆయన సేవ చేయడమే అని అర్థం. అతని కొరకేంటి? ఇక్కడ ఉన్నదేంటి? మీకోసమే అంటే మీకోసం మీకు ఏ సేవ కావాలో అది చేయడానికి ఉన్నామన్నమాట. ఇది అయా అనే మాటలు చెప్తుంది. దీన్నే మన దాంట్లో కైంకర్యం అంటాం. కైంకర్యం అంటే సేవ చేయడం. సేవ చేయడం అనే దానికి కిం అంటే ఏమి, కరోమి చేయాలి. కింకర అంటే నేను ఏం చేయాలి, ఆ ఏం చేయాలి భావన ఉండడం కైంకర్యం. కైంకర్యం అంటే అర్థం. కిం అంటే సంస్కృతంలో ఏం చేయాలంటే అదేం కాదు, మీకేం కాదు, వాటుడు ఏం చెప్తారు ఎలా ఉండడం అనేది కైంకర్యం. చెప్పిందల్లా చేయడం, చేస్తే సంతోషం. కనుక ఇది కైంకర్యం అన్నాం. అంటే ఈ కైంకర్యం అనేది మన ఆధ్యాత్మిక పదంలో సంప్రదాయంలోనే ఎందుకు వచ్చిందంటే, సాధారణంగా ఎవరికైనా సహాయం చేసామనుకో, పని చేసామనుకోండి, అది ఎప్పుడు ఏ పని చేసినా కానీ దాని వెనుక మనం ప్రతిఫలాన్ని ఆశించి చేస్తే అది పనే, అది కర్మనే అవుతుంది. వాడితో కూలి చేశాడు, కూలి డబ్బులు తీసుకున్నాడు అనుకోండి, అది పని. అది లేకుండా
ఎదుటివాడికి వాడి మీద ప్రేమతోటో అభిమానంతో అయ్యో వీడికి నేను సహాయం చేయాలి ఉద్దేశంతో ఏదైతే చేస్తావో ప్రతిఫలం ఆశించకుండా ఏది చేస్తావో దానికి మన మాటలో సేవ అన్నమాట. సేవాట సహాయేవా అతనే ఆయన కోసమే అన్నమాట అని చెప్పడం. అంటే ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా నీవు ఎదుటివాడికి ఏదో వీళ్ళని సహాయం చేయాలి ఈ లోకంలో. కానీ ఎదుటివాడిని వట్టివాడికి చేయడం కాదు, ఇది సమాజానికి సేవ, ఎవరికో సేవ ఎంత వేరు. కానీ పరమాత్మకు చేసేది సేవ కాదు, కింకరము, కైంకర్యం. కైంకర్యం ఎందుకంటున్నామంటే అక్కడ నీవే సేవ చేసినప్పుడు ఈక్వలెంట్ వస్తారు. వాడికి నేను ఏదో చేసిన సేవ అలా కాకుండా కైంకర్యం అంటే మనకన్నా పెద్దవాడు, సర్వ రకాలు కూడా మనకన్నా పెద్దవాడు. మన కింకరుడు అంటే ఎప్పుడు కూడా చేతులు జోడించుకుని ఉండవలసిన వాడమే. విశ్వామిత్రుడి దగ్గర రాముడు లక్ష్మణుడు ఉన్నట్టుగా పరమాత్మ దగ్గర జీవాత్మలు ఉండవలసిన లక్షణం కనుక అలాగా నీవు శేషత్వం కలిగి అయ్యో అనే స్వామి నువ్వు యజమాని, స్వామి నువ్వు నా తండ్రి, స్వామి నా తల్లి అని సర్వవిధముల సంబంధులు గుర్తుంచుకొని ఆ జ్ఞానముతో ఆయనకే నేను సేవ వచ్చిన వాడిని అనుకొని ఆయన ఏం చేయాలి భావన కలిగి ఉండడం కైంకర్యం. కనుక ఈ ఒట్టి సహాయము, సేవ, కైంకర్యం ఈ తేడా. అందువల్లే మన సంప్రదాయం కైంకర్యం అది. సరే అది ఆ పోను చివరికి అయిపోయిందంటే ఈ కైంకర్యం అనే మాట శబ్దాలకి ఏమిటంటే మనం నడిచేటువంటి నడక యొక్క స్థితిని బట్టి అర్థమైపోయింది. ఎందుకంటే మన సంప్రదాయం అంతా కూడా భక్తి పట్టించి సమాప్తం చేసి ఎక్కడెక్కడ కైంకర్యం చేసినది. ఎందుకొరకంటే దానికి మన పెద్దలు ఒక కథ చెప్పినారు. ఎందుకంటే ఆచార్యుల వారి దగ్గర ఉన్నప్పటికీ వాడు సేవ చేస్తుంది అందరూ అందరు శిష్యులు రకంగా ఉంటారా కనుక వాడు ఆచార్య దగ్గర ఏదో తగినట్టు చేయాలి, అన్ని వాటికి ఒకటి తీసుకెళ్ళాలి. ఏం చేస్తున్నాడు స్వామి కైంకర్యం చేస్తున్నాడు, కైంకర్యం చేస్తున్నాడు. ఇది ఒకటి అవనే వాడికి ఏం బరువు లేకుండా అన్ని సాధించకూడదు. అందువల్ల అయ్యా మీకు ఎందుకంతా వస్తాను అనే పట్టుకుపోయేవాడున్నారు. అది కైంకర్యముగా అక్కడికి వచ్చింది కైంకర్యం. అట్లాగే శతగోపం కూడా ఇట్లాగే అవుతుంది. అది బాగా టోపెట్టు నుంచి శతగోపం ఎంత మంచి పదమంది ఇట్లా మార్చున్నాయి. కనుక అవి మనం వాడుకుంటేనే, ఎందుకంటే మనం సంప్రదాయం ఎక్కువైపోయి మన ఇవాళ సంబంధాలు వచ్చేప్పటికి అది వాడికి తెలియదు, మనం వాడే అది అలాగే వచ్చేస్తుంది. ఇది కైంకర్యం, ఇది కాదు. అట్లా పరిమాణం కైంకర్యం చేసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అనుకోండి. ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అంతా అలాంటి కైంకర్యం చేస్తుంది, అది లేదు. కనుక అనమాట. కనుక అయా అంటే వాడి కొరకే, అంటే వాడి శివని దర్శనం నేనే కైంకర్యం చేయాలి. అది ఇక్కడ అందువల్ల ఓం అంటే స్వరూపం, స్వస్వరూపం తెలిసింది. నమః అంటే పారతంత్ర్యం, నాకు కాదు పరతంత్రుడు ఆయన కోసం అని ఏది ఆయన చేయించుకుంటే అది అనేది. ఇక తర్వాత నారాయణాయ అన్న దాంట్లో నారాయణునికి అయా నేనే కైంకర్యం, అది పురుషార్థం అంటాం. పురుషార్థం అంటే మనం కోరుకోవలసినది ఏమిటి అనేది. మనం కోరుకోవలసింది పరమాత్మ యొక్క సేవ చేయడం, మిగతాయి కాదు. మిగతాయి మనకు అజ్ఞానంలో ఏంటంటే అన్ని కోరుకుంటాము, ఇది కావాలి అది కావాలి. ఎందుకు కోరుకోవడం ఏంటి? నీవు కోరుకున్నామంటే వాడికి ఏం తెలియదు అన్నాడు. సర్వజ్ఞునికి సర్వశక్తివంతుడని ఎక్కడ సరే పరమాత్మకు అన్నీ తెలుసు అన్నప్పుడు నీకేమి కావాలో వాడికి తెలియాలి. ఇవ్వడం అని బాధ్యత కనుక తెలుసుకొని ఇవ్వాలి. అయినప్పుడు మనం ఒకవేళ ఆయన తెలియదు అనుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? మనం అయ్యా అని ఇవ్వడం అనుకో, అంటే నా సంగతి నీకు తెలియదు, అంటే నీకు తెలుసు అని తెలియదా? కనుక అది వాడిని అవమానపరిచినట్టు అవుతుంది. కనుక ప్రార్థన అక్కర్లేదు. పోనీ నువ్వు అడిగితే అన్ని ఇస్తారా? మనం ఏ కర్మ అనుభవం, బట్ మనకి ఏది కావాలో, ఏది ఇవ్వడం అవసరమో, ఎప్పుడు ఇవ్వాలో అది వాడికి తెలుసు కనుక అట్లా ఇస్తాడు. అడిగినంత మాత్రాన్ని ఇవ్వడు. ఇది బాగా జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి. ఎక్కడికి పోయి అక్కడ అడిగి ఇక్కడ అడిగి ఎన్ని చేస్తే ఎన్ని ప్రార్థన చేస్తే ఎన్ని కొబ్బరికాయలు వచ్చా నాకే వచ్చి అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లా ఇవ్వకపోతే వాడికి ఇస్తాడు, నాకు ఇవ్వాలి కదా, ఈ దేవుడు కాదు ఆ దేవుడు ఇస్తాడు. ఏ దేవుడు ఒకటేనండి, ఎక్కడిస్తేంది? ఆ నీళ్ళు వాటర్ అనేది నువ్వు బావిలో తోడుకుంటేది, నువ్వు ట్యాప్లో తెచ్చుకుంటే ఏంటి, నువ్వు నదిలో తెచ్చుకుంటే ఏంటి, ఎక్కడ వచ్చినా దాహం తీర్చేదే సోర్స్ ఏదైతే. కనుక ఆ రూపమైన పరమాత్మ తత్వాన్ని ఎక్కడ నీకు ఎంత కావాలో అంతే ఇస్తాడు. చెప్పు అయితే చెంబడే, బిందెది బిందెలే. కనుక ఈ అనుభవం అనేది ఎప్పుడు ఈ ఫిలాసఫీ అంటే ఏంటి? ఇది కేవలం మనం ఏదో ఏంటి చేతగాంతం కాదు. ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి, వాటి చేత నువ్వు 12 చేయి, మనకు రాని లక్షణం ఉంటే నువ్వు డెఫినెట్గా ఏం చేసినా అది రాదు. అది అనుభవం చేస్తుంది. ఇది చేస్తే ఇంకా రాకపోయి రాదు. వాడు నేనైతే నువ్వు సపరేట్గా ఇంత కోసం మంచిది అయిందయ్యా, నేను అక్కడ దాకా ఉండి 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 ఇంతసేపు లైన్లో ఉంటే ఇవాళ గ్యాస్ వేసుకో మరొకడు అయిపోయింది.
అప్పుడేమైంది ఇంట్లో ఉన్నాడు ఒకటి పోయినాడు ఒకటి. కనుక అట్లా కాదు. అలాగని సరే మనం ఉండలేము. ఒకటి ఏంటంటే కోరకపోతే ఎట్లా అనేటువంటి మనకు ఈ చైతన్యం ఉంటుందే లోపల ఉన్న జ్ఞానము మనకి ఇంకా ఉండలేదు కనుక ఉరుకులాడితే తప్ప కానీ రిజల్ట్ మాత్రం అంతే వస్తుందట. కనుక కోరిక అనేది అవసరం లేదు అక్కడ. అదే లేదు, ఆయన ఇస్తాడు, సర్వజ్ఞుడు సర్వశక్తివంతుడు, టికెట్ తీయాలి అదంతా ఇస్తాడు. ఒక తల్లి సాధారణంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు తల్లి పిల్లల దగ్గర ఉంటే పిల్ల ఏం చేస్తుందంటే అమ్మ ఆకలి అమ్మ ఆకలి అమ్మ ఆకలి పిలిచింది అనుకోండి, ఆకలి కూడా పెట్టదు. ఇప్పుడే తింటివి కదా మళ్ళీ ఎందుకు అంటుంది. ఎందుకంటే రుచి ఉన్నది బాగా, టేస్ట్ ఇంకా తినాలని చాకలి తక్కువ తినాలని దానికి, ఈ దింటే తెల్లాడితే ఇంకేమో పండు పాడైపోతుంది దానికి. అందుకొరకు వాళ్ళు ఎంత మండికేసినా నిజం ఏడితే ఏదు అంతే పరమాత్మ. నువ్వు ఏడువు రెత్తి పెట్టుకో పలగొట్టుకో తలగొట్టుకో 77 తల్లిపెట్టలు పెట్టుకో ఊరంతా తిరిగి తపస్సు చేయి నత్తి ఇవ్వాల్సి ఉంటే నీకెప్పుడు నాలుగు వచ్చేస్తుంది. ఈ భావన ఉన్నప్పుడు ఇంకా ప్రశాంతతకి తక్కువ ఏమవుతుందండి. ఇక దానివల్ల మనకి బీపీలు ఎక్కడ వెళ్తాయి. ఇది కారణం. కనుక ఆయా కైంకర్యం అంటే ఏంటి అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ ఆయా అంటే స్వామికే అంకిత స్వాతంత్రం అంటే ఇదన్నమాట. నమః చెప్పింది ఆ నారాయణ యొక్క తత్వం చెప్పి నారాయణుడి యొక్క లక్షణం చెప్పి ఇప్పుడు అయాది చతుర్థి అతని కొరకే మనం ఉన్నామని అర్థం. ఆయన మన కొరకు ఉన్నాడు, మన ఆయన కొరకు ఉన్నాం అంటే ఇప్పుడు ఏమిటి ఆ సేవ ఆయా చేయట్లాగా ఇప్పుడు మన దగ్గర వివరిస్తారనమాట. అయితే ఒకటి ఉంది దీంట్లో ఏంటంటే పరమాత్మ కోసమే ఉన్నామనేటప్పటికీ ఈ ఆయన పరమాత్మ కోసం ఉన్నామంటే ఏమేం చేయాలి. ఇప్పుడు 3 మాటలు చెప్పారు కదా. ఓం అంటే స్వస్వరూపం, నమః అంటే పారతంత్రం స్వామి, తర్వాత ఇక్కడ ఏంటి నారాయణాయ అంటే పురుషార్థం. పురుషార్థం అంటే పరమాత్మకు సేవ చేయడంలోనే సంతోషం. సేవ చేయడంలో సంతోషం అంటే సేవ 2 రకాలు మనకి ఇంకా ముందు వస్తుంది అక్కడికి. అంటే స్వార్థంతో చేసే సేవ, పరార్థంతో చేసే సేవ. పరార్థ సంతోషం అంటే ఏంటి, నా కొరకు సంతోషం. సంతోషం అంటే నాకు సంతోషం, సంతోషం అంటే పరమాత్మ సంతోషం. ఈ రెండింటిలో ఏ ఉద్దేశంతో సేవ చేయాలి, ఎవరికి సేవ చేసినా ఇతరులకు సంతోషం కలిగే రీతిలో సేవ చేయాలి తప్ప వాడికి బాధ కలిగి మనకు సంతోషం కలిగే సేవ కాదు. కనుక పరమాత్మ విషయంలో కూడా అంతేనంట. అందువల్ల పర ముఖ అతిశయ ఆధాయి శేషత్వం అంటే స్వామి యొక్క సంతోషం అక్కడ కనిపించాలి మనకు. అది సంతోషం, వాడు చూస్తే మనకు సంతోషం తప్ప మన కోసం చేయడం కాదు. అందువల్ల పూజ చేసేటప్పుడు కూడా మన అర్చనలో ఆరాధనలో కూడా ఏమేమిటి నీకేం చేస్తుందో కాదు ముఖ్యము, పరమాత్మకి ఏం చేస్తున్నది. ఇవాళ కూడాలు వస్తాం కనుక మన బ్రహ్మాండంగా ఎప్పుడు పాయసం ఎందుకు కనుక ఇప్పుడు మంచికి వాళ్ళు లడ్డూలు చేస్తున్నారు కనుక మాకు లడ్డూలకు చాలా ఇష్టం, మా వాడికి ఇంకేదో ఇష్టం నేను అనుకొని ఏదో దేవుడానికి తినొచ్చు అని దృష్టి చేస్తే కైంకర్యం కాదు. నాకు మల్లె పూలు అంటే ఇష్టం, మీరు ఏ పూజ ఈ పువ్వులు నేను పెట్ట దేవునికి, అది కైంకర్యం కాదు. ఎందుకంటే నీకు ఇష్టం. ఇలాగ లోకల్ అతిథి సత్కారం చేసినా అంతే, మనం చెప్పేది అంతే. ఎక్కడ చూసినా వాడి ఇష్టం ప్రకారం చేయాలి కానీ అట్లా కాకుండా నా ఇష్టం బాగా చేసినాం అనుకోండి, వాడి బాధ అయితే మన ఎక్కడ నాతో నీతో బలవంతం చేసి మన చేసి మధ్యాహ్నం చేసి వాడికి టీవీ చేసి వాడికి సంతోషం అంటే నాకు ఇప్పుడు తృప్తి కాదు, వాడికి తృప్తి కాదు, తృప్తి కాదు, వాడి కింద వాడి పొంది కొట్టుకుంటుంది. ఇది కాదు కైంకర్యం. ప్రమాణిస్తుంది కూడా అంతే అని చెబుతూ ఇక్కడ అయ్యా అది కైంకర్య స్వరూపం ఎట్లా ఉండాలి అనేది ఇక్కడ మనకు వివరిస్తారనమాట. అందువల్ల పారతంత్ర రూపంలో ఉండేటువంటి కైంకర్యం ఉండాలి. దేవుడు తీసేవాళ్ళు ఇక్కడ. అయితే ఒకటి ఈ కైంకర్య అయాకరణ నారాయణ పదాన్ని వివరించినారు. ఎందుకొరకంటే మరి కైంకర్యం చేయాలని సేవ చేయాలంటే ఎప్పుడు చేస్తామండి? ఆయన సేవ చేస్తే మీరు మనం పోయి ఎట్లాగ నారాయణ ఈయన ఏదైనా పని చేయండి, ఈయన చాలా గొప్పవాడు, ఈయన చేయండి అంటే వాడు ఏడు. ఆయన ఎంత గొప్పవాడు, ఆయన ఎలాంటి లక్షణాలు ఏమిటో, అతనికి ఉండే మనసు ఉండే సంబంధం ఏమిటో అవన్నీ బాగా జ్ఞానమై అయ్యో ఇంత గొప్పవాడిని నేనేం చేయలేకపోతే ఎట్లాగా అనేటువంటి దృష్టి వచ్చినప్పుడు చేసేదేమో అది వాస్తవానికి కైంకర్యం అవుతుంది. అట్లా కాకుండా నేను ఇక్కడ ఉంటాను నేను కానీ చేయి అని ఎవడో చెప్పింది అనుకోండి, నేను ఎందుకు చేయాలంటాడు. కనుక ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ నారాయణాయ అనేటప్పుడు ఆయనకి నారాయణ పరమాత్మకి కైంకర్యం చేయమనేటప్పుడు ఆ కైంకర్యం చేసే ముందు నారాయణ యొక్క లక్షణం ఏంటో చెప్పాడు. ఈ విధంగా సకల శక్తులకు మనందరి సృష్టి స్థితి లైవ్లకు మూల కారణమైన వాడు, సర్వరక్షకుడైన వాడు, సకల కళ్యాణకు పరిపూర్ణుడు, అలాంటి సకలకి సంబంధం కలిగిన వాడు, ఇన్ని రకాల పరమాత్మ కనుక ఆయన కోసమే మనం సేవ చేయాలి
అనేది అప్పుడు తెలుస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ సేవ చేయడం అనేది సేవా ప్రవృత్తి ఇంతకుముందు శేషత్వం అనేటప్పుడు చెప్తున్నామే ఆయనకి విధంగా ఉండాలంటే ఆయనకే సేవ చేయడం అనేది అది నీచమైన పని కాదా అని చర్చించుకున్నాం. అక్కడ నీచం కాదు, ఎందుకంటే అప్పుడు మనకు తృప్తి అవుతుంది. ఓహో ఈయన సేవ చేయలేకపోతే ఉండలే మనం, ఒక్క పని ఏదైనా చేయాలనే భావన కలిగిందే ఆ తృప్తిని ఆనందాన్ని కలిగజేస్తుంది. కనుక వారికి సేవ చేయడంలో ఆ సేవ వల్ల వారు సంతోషపడుతుంటే దాని ద్వారా మీరు సంతోషపడ్డారా చూసి మనం కూడా ఆనందం కలిగే స్థితి రావాలంటే వారి గొప్పతనం వారి వ్యవహారం తెలియాలి. కనుక నారాయణ శబ్దం యొక్క విశేషాలన్నీ చెప్పారనమాట. అలాంటి నారాయణుడికి అంటే అలాంటి శ్రీమన్నారాయణుడికి అయా నేనే సేవ చేస్తాను లేక అనేటువంటి అర్థంలో చెబుతూ ఇప్పుడు సేవా స్వరూపం చెప్తారనమాట. కైంకర్య స్వరూపం. அயா என்கிறால் சென்னால் குடையாய் என்கிறபடியே எல்லா అడవైகளும் செய்ய வேண்டும் என்று అపేక్షించారు. ఇక్కడ చెన్నాల్ కుడయాయ్ ఒక పాత్ర ఉంది. చెన్నాల్ నడిచినట్టుంటే కుడయాయ్ అంటే ఆయనకు గొడుగయ్యి అనేది మన ఆళ్వార్లు చెప్పినటువంటి ఒక పాత్రం. దానికి మూలం ఒకటి ఉంది. ఇక్కడ వరకు యామన ఆచార్య వారు కృప చేసినటువంటి స్తోత్రంలో లేక దాంట్లో మనకు ఒకటి ఏముంటుందంటే ఆ స్వామి ఆదిశేషుడు యొక్క లక్షణం ఏమిటి అనేది అతను ఎట్లా చెప్తాడు అనేటప్పటికీ స్వామి నివాస శయ్య ఆసన పాదుక అంశుక అనేటువంటి ఆ శ్లోకంలో దానికి శరణాలు కుడయాయం తమిళంలో ఆ పాత్రాన్ని అదే భావించేట్టుగా ఉంది. కనుక ఇక్కడ నివాస శయ్య ఆసన ఆదిశేషుని గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆ పరమాత్మకి వైకుంఠంలో ఉండేటువంటి నారాయణుడికి సేవ చేసేవాడు. ఆయన సేవ చేసేవాడి కంటే శేషుడు అనే పేరు. మనందరికన్నా ముందుండి సేవ చేసేవాడికి ఆదిశేషుడు అని పేరు. తర్వాత ఆయన చేసే సేవ ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఏ రకంగా ఉంటే ఎప్పుడుంటే అప్పుడు ఆయన వెంబడే ఉండడం అనమాట. స్వామి వైకుంఠంలో ఉంటే తాను ఆదిశేషుడి రూపంలో ఉండడం, స్వామి పాలసముద్రుడికి వస్తే అక్కడ కూడా ఆయనకి పాలసముద్రుడు ఆదిశేషుని యొక్క అవతారంలో ఉండడం, స్వామి ఇక్కడ లోకంలో ధర్మ రక్షణ కోసం శిష్ట రక్షణ కోసం ఏదైతే తాను అవతరించినప్పుడు ఏ అవతారం వచ్చినా ఆయన వెంబడే తాను కూడా రావడం. అలాగా ఇవన్నీ ఆదిశేషుడు అంటే ఎందుకు వస్తాడంటే ఆయన సేవ చేయడం కోసం అని. అందువల్ల ఆదౌ జగదాధార శేష తదను సుమిత్ర నందన వేష తదుపరి ధృత ముసల విశేష తదనంతర భగవద్ గురువేష అని మనకు ఆ స్వామి యొక్క ఇతరాజ భవిష్యత్తులో వారి యొక్క వైభవం రావాలని వారు చెబుతూ ఆదౌ జగదాధార శేష ఈ లోకానికంతటికీ కూడా ఆధారమైన పరమాత్మకి ఆధారంగా ఉండేటువంటి శేషుడిగా తానుంది. ఆ తర్వాత స్వామి ఎప్పుడైతే రామావతారానికి వచ్చినారో శ్రీమన్నారాయణుడు తాను అక్కడ ఉండకుండా ఈయన సేవ చేయడం కోసం తదనంతర భగవద్ దాదవు జగదాధార శేష తదను సుమిత్రానందన వేష సుమిత్రాదేవి యొక్క కుమారుడిగా లక్ష్మణుడిగా వచ్చి అట్లా సేవ చేసినాడని లక్ష్మణుడు ఆదిశేషుడని. అలాగే తదుపరి ధృతహాల ముసల విశేష కృష్ణావతారంలో హలాన్ని నాగర పట్టుకున్నటువంటి బలరామావతారంలోకి రావడం. తదనంతరం భగవత్ గురువేష ఆ తర్వాత రామానుజ ఆదిశేషుడే రామానుజ వారిగా ఇక్కడ అవతరించి లోకాన్ని ధరించి అర్చామూర్తిగా ఉన్నటువంటి స్వామి యొక్క సేవ, ఆ స్వామి యొక్క భక్తుల వ్యవహారం చేయడానికి ఇతరాజుల వారు అవతరించాలనేటువంటిది వారి స్తోత్రం అనమాట. కనుక ఇక్కడ ఆదవు జగదా శేషత్వం అంటే అర్థమైతే సేవ ఇక్కడ చేసేసి అక్కడ ఇంకోటి కాదు. అలా ఉండడం సరే, కానీ నిజానికి ఏంటంటే ఎక్కడ ఉన్నా సరే విడిచేది లేదు. అసలు పరమాత్మను ఎక్కడ విడిచి ఉంటామండి మనం? ఆత్మకి పరమాత్మ అంతర్యామి కదా, మన లోపల ఉన్నాడు, మనం విడుదల ఆయన. ఆ లోపల ఉన్నవాడు వీడు ఇక్కడే ఉన్నాడు, నా కోసం ఉన్నాడు గుర్తిరితే చాలు. అప్పుడు వారి గురించినట్టు సేవలు మనం చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా, ఆ లోపల ఉన్నటువంటి వాడు నావాడు పరమాత్మ, నేను వీడికి సేవ చేయాలనుకుంటే మనం చేసే ప్రతి పని కూడా పరమాత్మ సేవ కిందకి మారుతుంది. ఆ లోపల చెప్పాడు అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత. అర్జున, నేను లోపల ఉండి జఠరాగ్ని రూపంలో ఉండి వైశ్వాన రూపంలో ఉండి నేను శరీరాన్ని కాపాడుతాను, ప్రాణాన్ని దేహమాశ్రిత దేహంలో ఉండి ఉన్నానని చెప్పి అలాంటి వెళ్ళేటప్పుడు పచామ్యన్నం చతుర్విధం నువ్వు తిన్నదల్లా పాపం ఆయన పని పెట్టి లోపల ఎందుకు కూర్చుంటాడంటే మనమే వేసేది అసలు
ఈ వేషాలు చేస్తుంటే ఎక్కడ పోతుందో ఎక్కడ ఉంటుందో ఎంత స్టాక్ ఉంటుందో అది ఏమవుతుందో మనకేం తెలియదు కూడా మన వల్ల సప్లై చేయడమే ఆ వచ్చిన దానివల్ల పాపం ఎత్తుకుని రాగానే గుద్దలు పట్టుకొని గౌడ గుద్దలు వేసినట్టు వచ్చి పాపం తీసుకుంటూ పక్కకు పెట్టి ఇది ఇంత చేసి దాని అంతా మనం ఒకరికి చేసి దాన్ని సాఫ్ చేసి అంత చేసి చతుర్విధం ఆ తినేటువంటి ఆ ముద్దలు కూడా ఎట్లా ఉంటాయంటే పచామి అన్నం చతుర్విధం అట మరి ఒక విధం 4 రకాలలో ఉంటుంది తినేటి నవ్వులేటి ఏమిటి తాగేటి ఎన్నో రకాలుగా రోస్యం అనేటువంటి అన్నిటి అది ఏది తీసుకుంటే అన్ని తీసుకొని వచ్చి వాటి అన్నిటి కూడా వాటిని అరిగట్టుగా చేసి వాటిని సాగు చేసి చెత్త అంతా పక్కకు వారేసి దాని తర్వాత రక్తంగా మార్చేసి సూక్ష్మ మనసుగా మార్చి పెద్ద ఫ్యాక్టరీలో యజమాని పని అదే ఆయన లేదు అక్కడ అటువంటి స్థితిలో ఉంటే అందువల్ల అప్పుడు మనం తినేటప్పుడు స్వామి ఇందులో ఉన్నాడు భావన వస్తే అప్పుడు మనకి ఏం తెలుస్తుంది ఈ లోపల ఉన్న స్వామికి నేను ఆలింపు చేస్తున్నాను అనే భావన వస్తుంది ఇది సేవ తిండి కూడా అందువల్లే జిహోషి దర్శనాది ఎత్కరు సరాసి అన్నాడు నువ్వేం తింటావు అది నాకు తత్పురుషుల దర్పణం అంటే ఇది ఇట్ట ఇచ్చుడే కాదు ఇతరున్న అత్యామూర్తి కాదు లోపడున్న స్వామికి కూడా ఏం తింటావు జాగ్రత్తగా చూసి ఇవ్వు అని మనం తినేది కూడా పరమాత్మ సేవ కిందకి వస్తుంది అలాగా నిద్రపోయిన స్వామికి సేవ స్వామికి అందుకనికే మన దగ్గర ఈ ఒక తమాషా సిద్ధాంతం ఏంటంటే ఏకాదశి నాడు మనము ఉపవాసం ఉండమంటే ఏదో ఇక వ్రతం మీద ఆధారపడిన వాళ్ళు ఏకాదశి ఉపవాసం ఉంటే చాలా మంచిదని ఆ దృష్టిలో ఏదో పెడతారు కానీ వాస్తవానికి మన సంప్రదాయానికి వచ్చినప్పటికి ఏమవుతుందంటే ఉపవాసం అంటే అర్థం ఏంటి ఏదో తినకుండా కాదు తిరుమల ప్రసాదాన్ని మాత్రం తప్పకుండా పుచ్చుకోవాలి ఆ తర్వాత నీకు రుచి కొరకు ఆకర్షించుకోవడానికి తినకు అని ఆరోగ్యం తినాలంటారు మనకి ఎందుకు తినాలంటారు లోపల ఉన్నదే మన ఉపవాసం ఉంటే ఉంటుంది ఏం తినకుండా ఉంటుంది మరి లోపల ఉన్నోడు కట్టేసి వాడున్నాడే పరమాత్మ వాడికి రోజు ఆరోగ్యం కావాలి కదా అందువల్ల ఏం చేసేటప్పుడట వాడి ఆరోగ్యం కోసమే వేస్తున్నారు ఇక్కడ ఈ భావన ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఇది సేవ అవుతుందన్నమాట కనుక సర్వాంతర్యామి స్వామికి నువ్వు ఇట్లా ఎదుగుతున్నట్టు ఇట్లా వేసింది కూడా అంతేనట కనుక ఇక్కడ ఈ శేషత్వం అనేటప్పటికీ సేవ అనేటువంటిది నీవు భావనలో వస్తుంది అట్లాగే ఎక్కడున్నా సరే విడవకుండా చేయడం అలాగే ఆయన చేయడం కానీ మనం కూడా ఎక్కడున్నా చేయడం పరిస్థితి అనమాట కనుకనే ఇక్కడేంటి ఆయనేంటి నివాస శయ్య ఆసన ఆ పరమాత్మకి ఏమేమి సేవలు చేస్తాడు అంటేనట అన్ని తానే చేస్తాడు కూడా ఎలా అడిమై అన్ని కూడా ఎలా అడిమైகளும் செய்ய வேண்டும் என்று అపేక్షికం అడిమై సేవలు అన్ని రకాల సేవలు నేనే చేయాలి ఇది ఆ తపన ఉండాలి నువ్వే చెప్పుకోండి చేయవద్దా అంటే ఆ చేయవద్దు చెయ్యాలని భావన ఉండాలి కానీ పక్కవాడిని నూకవద్దు ఎందుకంటే నువ్వు పక్కలు నేనే చేస్తాను నేను అన్నావు అనుకుంటే అక్కడ ద్వేషం బట్టి నేను చేస్తాను వాడి సరే మనం కూడా అందరం కలిసి చేస్తాము అదే భావనలో సవాలు తప్ప అంటే ఏమిటి పరమాత్మ సేవ వల్ల కలిగే ఆనందం అయితే ఉన్నదో ఆనందం అందరం పంచుకోవాలి అనే భావన ఉండాలి కనుక ఇలాంటిది எல்லாரும் మనకి చేయవేయడం అన్నట్టుగా ఈయన ఏం చేసేట ఆదిశేషుడు అక్కడ నివాస శయ్య ఆసన పాదుక ఆయన కూర్చుంటే కూర్చోవడానికి దివాసలాగా మారేవాడట శయ్య పడుకున్నా అంటే పడకలాగా మారేది ఆసన కూర్చున్నట్టు సీట్ లాగా మారేది ఇలాగా పాదుక అని ఆయనకి ఇంకా వేరే పాదుకలు లేవు స్వామికి ఆయన నడుస్తూ ఉంటే మనం ఏదో ఎవడో వస్తే కార్పెట్ వేస్తాం మెత్తగా ఉండాలి అంతకన్నా మెత్తగా తానే పడుకోలేదు తన దీనికి మించి నడుమని ఇది మనకి ఈ సిద్ధాంతం అంటే ఇట్లాగా ఆదిశేషుల వారు సర్వకైంకర్యాలు చేస్తారు కనుక అట్లా ప్రతి ఆత్మ కూడా పరమాత్మకి ఆ రకమైన సేవ చేయాల్సింది భావన ఉండాలి అనేది ఇక్కడ వీరి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అదే కైంకర్యం అన్నమాట దీన్ని మన ఆచార్యుల కిందికి కూడా మార్చుకొని మన పెద్దలు చెబుతారు రామాజుల వారి విషయం వచ్చినప్పుడు ఇంకంతకన్నా ముందు ఆచార్య వారు వచ్చినప్పుడు కూడా వారికి ఏంటంటే ఇసుకలో నడవాల్సి వస్తే వారు ఆ శిష్యుడు ఏంటంటే అయ్యో స్వామి ఇందులో ఎట్లా పెడతారని చెప్పి తాను బోధపడుతున్నారు పడుకొని మా నుంచి వండి అని నాకు కలిగితే మీ పాదాలు క్షమంగా ఉంటారు ఎందుకంటే ఆ తిరువడి హత్య కదా మాకు రక్షకులు అని ఆచార్యాభిమానం చూపుతారని నా సంప్రదాయం చెబుతుంది కనుక ఇలాంటి దాన్ని మన సేవ అనాలి అని చెప్పారు ఇది చెప్పిన తర్వాత ఇక్కడ ఇంకొక సందేహం వస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది చెప్పినప్పుడు కాయగలుగుడు
நமஸ்காரே தன்னோடவில்லை என்று வைத்து కైంకర్యத்தை ప్రార్థిక కుడుమోవెన్నెల్ ఇక్కడ చర్చ వచ్చింది. ఏంటంటే నేను స్వామి నేనే నీకు అన్ని రకాల సేవ చేయాలి అని ప్రార్థించాలి అయా అంటే నీ కొరకే ఉన్నాను, ఏదంటే చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని చెప్తే ఇక్కడ ఒక చర్చ వస్తుంది. ఇదేంటండి కైంకర్యం అంటున్నారు, నేను ఇట్లా చేస్తాను, నువ్వు పడుకుంటే నీకు ఏంటి, నువ్వు పడుకున్నా, నువ్వు లేచినా, నువ్వు కూర్చున్నా అన్ని రకాలు నేను చేస్తాను మనం అనడం కైంకర్యం అంటున్నాం. రామాయణంలో కూడా లక్ష్మణుడు చేసిన పని అహం సర్వం కరిష్యామి జాగ్రత్త సుఖతస్యతే అంటాడు. రాముడు అంటాడే నువ్వు ఎందుకు వస్తావు వాడికి, ఏమవసరం అంటే నీకు నేను చేస్తాను కదా, నీకెందుకు అహం సర్వం కరిష్యామి, కనుక ఏదైనా నేను చేస్తాను, నీవు జాగ్రత్త స్వపత నీవు పడుకున్నప్పుడు నువ్వు తెలివితో ఉన్నప్పుడు నేను సేవలు చేస్తాను వీళ్ళకి అన్నాడు సీతారాములకి. అప్పుడు సరే తెలివి ఉన్నప్పుడు అంటే ఏదో అవసరాలు తీస్తావు, పడుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఈయన, పడుకున్నప్పుడే జాగ్రత్త స్వపతచ్చ పడుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారు, పడుకుంటేనట వాళ్ళిద్దరు పడుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి ఏ ప్రమాదం రాకుండా తెలివితోటి చూస్తుంటాడు అనమాట. ఇట్లాగా ఈ 14 ఏళ్ళు పగలు రాత్రి ఆయన పని అదే, ఇంకో పని నిద్రలే లేదో చెబుతారు మనకి. అదాంటిది అది ఎట్లా వచ్చింది అసలు అంటే ఒకసారి మనసు పడితే ఒక పని మీద మనకు అంటే మనస్ఫూర్తిగా దాని మీదనే చిత్తం ఉంటే నిద్ర రాదు, ఆకలి లేదు, ఇలాంటి జరుగుతుంది. కనుక అలా చేసినాడే, ఇలా చేయడం బాగానే ఉంది. కానీ ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నారు. ఎందుకంటే అతనికే చేయడం సేవ చేయడం మంచిదే, కానీ ఈ సేవ ఇది చేస్తా అది చేస్తా నాకు ఇది చేయించాలని ప్రార్థిక వేయడం అపేక్షిక ఎల్లా అడిగి ఇంతకుముందు అన్నాడు అక్కడ అన్ని రకాల సేవలు చేయాలనే కోరిక మనకు ఉండాలి, ఇది అయాకు అర్థము అన్నారు. కోరికలు ఉండాలంటే ప్రార్థించాలి అంటే మరి ఈ కోరికలు ప్రార్థన అనేది తప్పు కదా అంటున్నారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే నమః అన్నారు అక్కడ. నమః అంటే మహా అంటే నాకు, నా కాదు అనేటువంటి అర్థం వచ్చినప్పుడు నాకు కాదంటే నేను ఉన్నది కానీ నేను చేసే పని కానీ నేను సేవ కానీ ఇది నా కోసం కాదు, మరి ఇతర దేవత అన్ని దేవతలు కానీ అన్య మనుషులు కూడా కాదు, కేవలం పరమాత్మకే అని అర్థం చెప్పి నమః అంటే పారతంత్ర్యం అన్నారు. పారతంత్ర్యం అంటే పరుని కోసమే ఉండడం. ఆయన ఎట్లా చెప్తారు పారతంత్ర్యం అంటే ఏమిటి, అచిత్వత్ పారతంత్ర్యం ఒకటి చెప్పినాం ఇక్కడ. అంటే ఏమిటి, తెలివి లేకుండా ప్రాణం లేకుండా జ్ఞానం లేకుండా పడినటువంటి ఈ పీట రాయి రప్ప బడ్డ ఉంటాయే అవి పరతంత్రములు. మనం లేకపోతే లేకపోతే పడితే పడి ఉంటాయి, అంతే తప్ప మరొకటి లేదు. కనుక ఇట్లాగా ఈ ఆత్మ కూడా పరమాత్మకి అచిత్వత్ అంటే ఏంటి, ఆయన ఉపయోగించుకుంటే ఉపయోగించుకోవాలి, లేకపోతే అక్కడ ఉండదు, అంతే తప్ప నేను వస్తా పోతానే పద్ధతి పనికిరాదు, ఇది ఉండాలి, ఇదే స్వరూపం అని అక్కడ చెప్పుకున్నారు నమః అంటే. అంటే ఇదేంటండి మరి ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నారు, మీరు ఇక్కడ వారిని కోరాలి, మరి ఏదంటే మనం చేయాలి, ఇది నారాయణుడికే మనం సేవ చేయాలని కోరుకోవాలి, అపేక్ష మనకు ఉండాలి అంటున్నారు మీరు. అపేక్ష ఉండాలన్నప్పటికీ మన అపేక్ష అయిపోయాయి అక్కడ. కనుక ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు జరగదు కదా. ఈ నమశబ్దంతో ఆ మాట చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నారు, ఇది పరతంత్రానికి భంగం కాదా, ఇది అంటే ఆత్మ యొక్క స్వరూపానికి భంగం అవుతుంది కదా. ఆత్మస్వరూపం అంటే సేవ చేయాలని కోరిక చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండడం, వాడుకుంటే వాడుకోవడం. ఇది అక్కడ మనకి మళ్ళీ రామాయణంలో లక్ష్మణులా కాకుండా భరతుడిలాగా ఉండడం పారతంత్ర్యం. ఆయన ఏం చెప్తే అది చేసినాడు, తీసభ పాదుకలు తీసభ రాజ్యం చెప్పి అక్కడ చేసినాడు, పొమ్మంటే ఉమ్మన్నాడు, నువ్వంటే ఉన్నాడు. అలాగే రాముడికి సంతోషం కలిగింది, ఆ విధంగా చేయాలి తప్ప లక్ష్మణుడేమో లేదు నేను చేయను ఇది చేస్తా అది చేస్తా పోయినాడు. కనుక ఈ 2 రకాల కైంకర్యాలు ఉన్నప్పుడు ఈ భరతుని వల్ల పారతంత్ర్యం ఉండడం అనేది ప్రధానం. కనుక ఇలాగ ఉండాల్సి వచ్చినప్పుడు మీరేమంటున్నారు ఇక్కడ, అన్ని రకాల సేవలు నేను ఏం చేస్తా అని కోరుకోవాలి అన్నారు అక్కడ. అంతప్పటికీ ఇది ఎట్లా కుదురుతుంది, ఇది నిజంగా మనకు భంగం కదా. కనుక మనం ఏంటి సిద్ధంగా ఉండాలి, చేసేతో ఏంటండి సిద్ధంగా ఉండాలి, తయారు ఉండాలి, ఎప్పుడంటే అప్పుడు. అంటే మరి ఎప్పుడంటే అప్పుడంటే మీకు సేవ చేసే అవకాశాలు రాకపోవచ్చు కదా, రాకున్నా సరే ఆయన కోరిక ఉండాలి అని మనం ఇంతదాకా చెప్పి ఇప్పుడేమో అన్ని సేవలు మనం చేస్తామని కోరిక ఉండాలి, ఆ కోరిక ఉంటేనే అది నారాయణ విషయంలో అంటే ఏమిటి అని దానికి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నమస్కారే తన్నోడు రెవిల్లై కైంకర్యத்தை ప్రార్థిక కూడుమోవెన్నెల్ అక్కడ పడియాయి కిడంద పవళవాయిని కాంబేని అనేటువంటి మనకి ఒక ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు. అంతేమిటి, ఈ పరతంత్రంగా ఉంటూనే, పరతంత్రం ఉండడమే నిజమే, పరతంత్రంగా ఉంటూనే సేవ చేయాలనే కోరిక ఎట్లా ఉండాలి, ఇది కాస్త మనకి అంటే ఇది చాలా సూక్ష్మమైన విషయం అనమాట. పరతంత్రంగా పడి ఉన్నట్టే వాడు ఎప్పుడు ముట్టనే ఉంటుంది ఇక్కడ. అయినప్పుడు ఇక ఇది ఉనికి యొక్క అర్థమేంటి, ఇప్పుడు వాస్తవానికి ఇక్కడ ఒక వస్తువు ఉంటుంది, ఆ వస్తువు మనం ఇక్కడ ఒక పీఠం ఉంది, ఈ పీఠం ఉంటే దీన్ని పని లేకపోయిన తర్వాత దీన్ని ఎక్కడ ఉంచుతాం, ఉంచి తీసుకోవాలి, ఇది కూడా ఏ పని కాగా అవసరం.
అట్లాగే ఆత్మ అనేది పరమాత్మ యొక్క సేవకు ఉపయోగపడాలి అందుకోసమే ఉన్నది అయినప్పుడు అన్ని ఆత్మలు ఉన్నప్పుడు ఇక అసలు ఈ ఆత్మకి ఉపయోగమే లేకపోతే కదా అర్థమే ఉంటుంది. అందులో ఒకటి ఏంటంటే ఈ సామాన్యమైనటువంటి తెలివిలే ప్రాణము లేనటువంటి వస్తువులకి ప్రాణం ఉన్నటువంటి వస్తువులకి తేడా ఉంది. జ్ఞానం లేదు దీనికి కనుక ఇది ఎక్కడ వాడితే అక్కడ ఉంటుంది. కానీ మనకు జ్ఞానం ఉంది కనుక జ్ఞానం ఉన్నది కనుక ఈ జ్ఞానం ఉండి పరమంతరంగా ఉండడం చాలా కష్టం. వట్టిగా దీనికి ఏదో మారితే అక్కడ ఉన్నా అయిపోయింది రాయన తప్పైనా ఉంటుంది. కానీ మనము తెలివి ఉండి అయ్యో మనం సాగిన తయారు నేను ఇంత తయారు నాకు తెలుసుడే లేదు నాకు అడుగుడే లేదు నేనేం చేయాలని అట్లా కూడా ఏడిపోతుంది అయ్యో ఎవరికో ఇట్లా అని ఇలాంటి స్థితి ఉంటుంది. కనుక ఇది ఎట్లాగా అంటే సేవ చేయలేకుండా ఉండలేదు మరి పరతంత్రం అయ్యి ఉండాలి అన్నప్పుడు పరతంత్రంగా ఉంటూనే సేవ ఎట్లా చేయగలగాలి అని దానికి ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు కులశేఖర ఆళ్వార్ల యొక్క పాశరంలో. ఇక్కడ పడియాయ్ కిడందు ఉన్ పవళవాయ్ కాంతేనే అనేది ఒక మాట చెప్తూ స్వామి నేను పడియాయ్ కిడందు అంటే నీ దగ్గర నేను ఒక రాతితో తయారు చేసిన కడపనై కలిగి ఉండి నీ యొక్క తిరుముఖ మండలము నీ యొక్క దివ్య నీ ముఖములో ఉండే నీ పెదవులని ఎర్రటి పగడాల లాంటి పెదవులని నేను చూస్తూ సేవిస్తూ ఉంటాను అని ఒక అర్థవది. దీనికి ఏమిటి విశేషం ఇక్కడ అంటే మనకు పరతంత్రంగా ఉంటూనే సేవ చేయాలనే అపేక్ష ఎట్లా ఉంటుంది అనే దానికి ఇక్కడ కులశేఖర్ల వారు ఉదాహరిస్తున్నారు. మనకి ఇక్కడ కులశేఖర్ల వారు గురించి తెలుసు కదా, మనకు ముకుందమాల రాసిన వారు కులశేఖర ఆళ్వార్ అని వారి కథను చాలాసార్లు వింటాం మనం. వారేంటి వారు రాసిన 2 గ్రంథాలు అంటే వారికి ఉన్నటువంటి భక్తిని ప్రకటించుకోవడం కోసం వారు ఉన్నటువంటి వాటిలో ఒకటి సంస్కృతంలో ఒకటి తమిళంలో 2 ఉన్నాయి. ఆ సంస్కృతంలో ఉన్నటువంటి స్తోత్రానికే ముకుందమాల అంటాం. దేవో దేవకీనందనమేమిదంతా కూడా ముకుందమాల. ఆ ముకుందమాలలోనే వారు అంటారే దివివా భూమివా మస్తు వాసు నరకేవా నరకాంతక ప్రకారం ఎక్కడున్నా సరే స్వామి నీ కృప ఉండి నీకు భక్తి ఉంటే రాదు నేను ఆ నరకంలో ఉండని ఎక్కడున్నా ఉండని అని వారు అనుకుంటారే. ఇలాగా దాంట్లో చేస్తే భవ్యం భవతు భగవన్ పూర్వకర్మానురూపం. పూర్వకర్మ నేను ఇంతకుముందు చేసుకున్నటువంటి జన్మలో ఏమేమి కర్మలు చేసుకున్నానో వాటి ఫలితాలు ఏమిటో అది ఎట్లాగే జరగాలి నేను ఇవన్నీ వద్దంటలేను అంటారు వారు. అక్కడ చాలా గొప్పగా ముకుందమాల ఆర్టిస్ట్గా ఉంటుంది మనకి. ఇదివాకి మనం విన్నాం ముకుందమాల స్తోత్రాలు ఈ 2 మనకి చాలు మనసును కరికి పారేస్తాయి ఉద్ధరింపజేస్తాయి కూడా. అలాంటిది రాసిన వారే తమిళంలో వారు పెరుమాళ్ తిరుముజి అని ఒకటి రాసినారు. పెరుమాళ్ తిరుముజి అంటే పెరుమాళ్ అంటే పెద్దవారి అర్థం, తిరుముజి అంటే శ్రీ సూక్తి అని అర్థం అనమాట. ఇక్కడ పెరుమాళ్ అని ఇది కులశేఖరులకి పేరు. పెరుమాళ్ అంటే మన పెరుమాళ్ళు పెద్ద స్వామి ఏమిటి భగవంతుడికి పెరుమాళ్ళు అని మనం అంటాం. పెరుమ్ అంటే పెద్ద, ఆల్ అంటే ఏదేవాడు అర్థం, ఆల్ అంటే కృపగలవాడని. కనుక పెద్దగా మనందరినీ ఏలేగలిగేటువంటి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడిని సర్వ అని అంటారు. సరే ఆయన వాత్సల్య పూర్ణుడని ఇవన్నీ అర్థాలు వచ్చేట్టుగా పెరుమాళ్ అని పరమాత్మ పరమ ఆత్మ సంస్కృతానికి మనకి తమిళంలో పెరుమాళ్ అని అంటుందన్నమాట. అయితే ఆయనకి పెరుమాళ్ కాకుండా ఒక 2 మాత్రం పెరుమాళ్ ఉంది ఇక్కడ మన సంప్రదాయంలో. అదేమిటంటే మిగతా వాళ్ళు ఆళ్వారు ఉంటారు. ఆళ్వారు అంటే భక్తులు లీనము చేసేవాళ్ళు, కానీ పెరుమాళ్ అంటే వాటితో సమానమైనవాడట. అలాంటి వాళ్ళకి 2 వీటిలో ఒకటి విభీషణ పెరుమాళ్, విభీషణ ఆళ్వారు. అట్లాగే లక్ష్మణ పెరుమాళ్, భక్తుడికి పెరుమాళ్ అనేది అనమాట. అట్లాగే కులశేఖర పెరుమాళ్ అంటే అర్థం ఏమిటి? పరమాత్మ యొక్క దివ్యమైన కటాక్షాన్ని పూర్తిగా పొందడమే కాకుండా ఎవడు భగవంతుని యొక్క స్వామి శ్రీమన్నారాయణ యొక్క అనుగ్రహాన్ని కటాక్షాన్ని పొందడో వాడు ఆయనంత అవుతాడని పరమ స్వామ్యం ఉపైతి అని దాంట్లో. ఆ భగవద్గీతలో కూడా అన్య దేవతలను ఎవరెవరైతే సేవిస్తారో వాళ్ళకు వాళ్ళ స్థాయి చేరుతుంది, నన్ను ఎవరైతే సేవిస్తారో నా స్థాయి దాకా వస్తారన్నారే. ఆ రకమైనటువంటి సేవలో పరమాత్మ అనుగ్రహం పొందిన వాళ్ళకి పెరుమాళ్ళు అని పేరు అనమాట. ఇక్కడ కులశేఖర్లు అలాంటి వారు కనుక కులశేఖర పెరుమాళ్ళు మనకి పేరు. కనుక ఆ పెరుమాళ్ తిరుముజి, తిరుముజి అంటే తిరు అంటే శ్రీ శుభకరమైన, ముజి అంటే సూక్తి మాట అన్నమాట. కనుక పెరుమాళ్ తిరుముజి అంటే ఆ శ్రీ కులశేఖరుల వారు కృప చేసినటువంటి శ్రీ సూక్తి లేక స్తోత్రం అని అన్నమాట. ఇది తమిళంలో ఉంది. దీంట్లో ఏం చేసినారు వారు? దాంట్లో వారికి సరే మనకు ఆర్తిపోవడానికి వారు రంగనాథుని గురించి ఒక 20 పాశురాలు చదువుతారు. ఆ తర్వాత రాముని యొక్క తత్వాన్ని, అట్లాగే వారు కృష్ణ భక్తిలో కృష్ణ స్వరూపాన్ని అలా చెబుతూ ఆ తర్వాత వెంకటేశ్వరుని యొక్క స్వరూపాన్ని కూడా చెబుతూ వెంకటేశ్వరుని యొక్క స్తోత్రం చేస్తారు. ఇది
దాంట్లో ఉన్నటువంటి విశేషం. దాంట్లో అంటే ఏంటి, మనకు రామాయణంలో కనిపించినటువంటి ఒక అద్భుతమైన తత్వం ఈ తిరుమల తిరుమలలో రాముడి తత్వం తెలుస్తుంది. అట్లాగే కృష్ణుని భాగవతంలో తెలియనటువంటి అద్భుతమైన తత్వం కృష్ణ తత్వంలో తెలుస్తుంది. అవన్నీ దాంట్లో చాలా గొప్పగా కనిపిస్తాయి. అట్లా దాంట్లో వెంకటేశ్వర స్వామి గురించి కూడా వారు ఒక 10-20 శ్లోకాలు రాశారు. పాత్రాలు కాబట్టి తమిళంలో రాస్తూ అక్కడి వరకు వారు కోరుకున్నది ఏమిటి అంటే, వారు మహాభక్తి నిశ్చలా భక్తి రస్తు అన్నారే, భక్తులు కనుక భగవత్ ప్రార్థన సేవ చేయడం. అందుకనికే వారు భాగవతోత్తములకి భగవద్భక్తులకి తద్యారాధన చేయడంలోనే సంతోషపడే వాళ్ళని మనం వింటాం కదా. వారు అలాంటి స్థితిలో ఉన్నవారు కనుక వారు వెంకటేశ్వరుని దగ్గర ప్రార్థన చేస్తారు. ప్రార్థన చేసేటప్పుడు స్వామి ఇక్కడ అందరం ప్రార్థన చేస్తున్నాం, మనం ఏం చేస్తాం, లోకంలో ఉండేటువంటి భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి కోరికలు ఏమైతే ఉంటే నాకు ఇది ఇవ్వు అది ఇవ్వు ఇది ఇవ్వు అని ఎన్నో రకాలమైన కోరికలు అడుగుతాం. లేదా అవి లేని వాడు అయ్యారు కిరణ మోక్షం ఇస్తావు, నీ దగ్గర కిరణం చేస్తావు. ఆఖరికి చివరికి నమ్మాడు వాళ్ళకు కూడా అడియారు హస్తుగా అంకుల ఇవ్వడం కూడా నీ దగ్గర ఉండే ముక్తాత్మతో కలిసి నేను నిన్ను ఎందుకు సేవిస్తాను అని అలాగనిపించి ఈ పాడు శరీరాన్ని ఎప్పుడు కొడతావు ఎంత అనుకుంటాం మనం అంతానే. కానీ కులశేఖరాల వల్ల అది కూడా కోరలేదు. అది కూడా గొప్పతనం ఉంది. ఏంటంటే ఇలా కోరితే ఏమన్నమాట, ఇదివరకు చేసిన అన్ని పూర్వజన్మలు అన్ని కర్మలు చేసి వాటిని అనుభవించడానికి ఈ శరీరంలోకి వచ్చి ఇక్కడ కూడా చేయకూడదు ఎన్నో పనులు చేసి వాటిని అనుభవించాల్సిన స్థితిలో మళ్ళీ జన్మెత్తాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ పోయి ఆ దగ్గర పోయి నాకు అవి తీసేయి ఇవి తీసేయమంటే ఇవి శాస్త్రం ఒప్పుకుంటుందా? శాస్త్రం అంటే చట్టమే. శృతి మమైవాజ్ఞ, పరమాత్మ యొక్క ఆజ్ఞ అవి కనుక శృతుల్లో స్మృతుల్లో ఎట్లా చెబితే అట్లా నడవాలి. అవేమో చెప్తున్నాయంటే నువ్వు చేసుకున్న కర్మ ఫలం అవశ్య అనుభోక్తవ్యం కృత కర్మ శుభాశుభం, నువ్వు ఏ కర్మ చేస్తావో వాటి ఫలితాన్ని అనుభవించాల్సి వస్తుంది. ఆ శరీరంలోకి వెళ్ళాలి, వాడు జన్మెత్తాలి అని ఇన్నట్టుంటే ఆ పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళి స్వామి నాకేదైనా జన్మ లేకుండా డ్యూటీ ఇవన్నీ మాఫ్ చేయమంటే చేస్తాడనుకో, తన దగ్గర వాడు కనుక చేసినట్టుంటే లోకం ఏముంటుంది, అప్పుడు ఆయనకేమో చేస్తావు నాకేం చేయవాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్లాగే ప్రతివాడు అయ్యా నమస్కారం చేసి నాకేమి లేకుండా వాడి సృష్టి ఎక్కడ రక్షణ ఎక్కడ. కనుక దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఏమిటి, చట్టానికి విరుద్ధంగా అతను చెప్పిన శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా తాను నడిపించవలసిన స్థితి వరకు వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆయన మనం చెప్పినట్టు వింటున్నాడు కనుక. ఒక అధికారి సాధారణంగా మంత్రులు ఉన్నాడు, వాడికి ఏదో వీడు ఎలక్షన్లో పనిచేసినాడు, అడ్డాకాలు చేసినాడు, ఓట్లు చేసి గెలిపించినాడు, అని చేసిన తర్వాత వాడు మనకి అదృష్టంగా మినిస్టర్ అయ్యాడు. మినిస్టర్ కాకుండా వీడు ఇక్కడి నుంచి ఒక కార్యకర్త పోయి మామూలు ఉద్యోగం ఇప్పించు అంటే ఏదైతే మొన్న అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చింది ఏమన్నా దాంట్లో ఎవరైతే డిగ్రీ పాస్ అవుతాడో ఎవరైతే వాడికి ఏమున్నది, మరి మీ వాడి డిగ్రీ అయింది, మామూలు డిగ్రీ అయితే 10th క్లాస్ ఫెయిల్, మరి 10th క్లాస్ ఫెయిల్ అయితే మరి ఎట్లా చెప్పకపోతే మరి నిన్నెందుకు వేసాడు, ఇక వాడికి డిగ్రీ అనుకున్న తర్వాత నీ దగ్గర నిన్నెందుకు వస్తుంది, అది ఎందుకంటే నీ దగ్గర ఇస్తావా లేదా, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, లేదంటే రూల్ ఒప్పుకోకపోతే ఇక నీ తెలంగాణ మా ఊరికి నీ సంగతి చెప్తాడు. వాడికి ఆ బాధ ఉంటుంది కనుక వాడు ఏం చేస్తాడు, వాడు ఏ చెప్తే తప్పనిసరిగా వాడు చేయకపోతే తెల్లారితే వాడికి ఇంకా మళ్ళీ దర్శనం రాసినప్పుడు వాడు ఇంకో జీవో తీస్తాడు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకవేళ వాడి సంగతి చూసుకొని ఫలాని వాడయ్యింది ఏదో క్యాస్ట్ వాడైనట్టుంటే వాడు 10th క్లాస్ ఫెయిల్ అయినా సరే అని సరిగా అమెండ్మెంట్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత వాడికి ఉద్యోగం ఇస్తారు. ఇలా చేయడంలో చేస్తారు నిజమే, కానీ తర్వాత సమాజం ఏం చేస్తుంది, వాడు ఎవరికొని తీసుకున్నా ఇది వట్టివాడి విషయంలో. కానీ పరమాత్మ విషయంలో నువ్వు శాస్త్రం అంతా చెప్పి ఇలాంటి తప్పులు చేస్తే ఇలా ఈ జన్మ ఆ జన్మ చెప్పు ఆమె ఆసురేశ్వరి ఇన్ని రకాలు చెప్పేవాడు. ఆ తర్వాత మరి ఇన్ని చేసి స్వామి నాకు ఉన్న పనులన్నీ పోగొట్టి నా కర్మంతా చేసేసి నువ్వు ఎట్లా సరే నన్ను మాత్రం ముక్తి పూజించు అని ప్రార్థిస్తే నేనేం చేయాలి, చేస్తాడు. ఏం చేయాలి కాదు, చేస్తాడు. ఎందుకంటే ఇంకా తప్పని అతిచేత చుదురాచార విన్నా కదా, ఎన్ని పాపాలైనా సరే నా దగ్గరికి వచ్చి ఇది అరణ్య భాష నువ్వు తప్ప బరకట్లేదంటే సరే కూడా వదిలేస్తాడు. అది చేతిలో ఉంది. ఆయన అడిగేవాడు ఇంకోటి లేడు కదా, అడిగితే ఎవరిస్తారు అక్కడ కనుక ఆయనకి అడిపించాడా వినిపించాడా, ఎక్కడికి ఎవరు వెళ్తావు నువ్వు. అందువల్ల ఆ భగవద్ దేవాలయాలు ఉండే విగ్రహాలు ఎట్లా చేసి స్వామి అడిగితే ఆయన మాట్లాడతాడా. కనుక దేని కాదు, ఆయనకు ఒక అవకాశం ఉంది మంచిగా. మనం అంటే ముద్ద కూడా ముద్ద తీస్తాడు భయపడి కాదంటే సరే చేస్తాడు. కానీ ఇది వల్ల ఏం జరుగుతుంది, ఇది ఒక నేరం. ఈ స్వామి మనసు కట్టపెట్టాడు కనుక అన్నిలా పనిచేస్తాడు. దివివా భూమివా మమాస్తు వాసు నరకే నది చేసిన పనులు నరకాల్లో పడదు, ఎక్కడ పడదు. ఒక్కటి నీ చూపు నా మీద ఉండు, నేను ఎక్కడున్నా నీ మీద భక్తి ఉండాలి. భక్తిగానే ఆ యజ్ఞర్భవ్యం భవత భగవన్ పూర్వకర్మాల రూపం. నేను ఇవన్నీ అడుగుతున్నాను, నాకేది కావాలి. ఎందుకంటే నేను తప్పు చేసినాను, నన్ను ఎలక జన్మ వచ్చింది, నాకేదో కుక్క జన్మ వచ్చింది, నాకు రాని ఈ ఆత్మకి ఎన్ని వస్తే పోయింది కనుక
నువ్వు ఇచ్చిన ఏది ఇచ్చినా భోగ్యమే వాళ్ళకి. కానీ ఏ జన్మలో ఉన్నా నీతో సంబంధం నాకు ఉండాలి. మనం చూడమండి సాధారణంగా ఏంటి గరుత్మంతుడు ఏమి జన్మ? పక్షి. కానీ ఆ గరుత్మంతుడు ఎందుకు నమస్కారం? స్వామికి సంబంధం ఆత్మకి. ఇలాగే ఏ రకమైనప్పటికీ కూడా ఎన్ని రకాల స్వామి యొక్క దివ్య సన్నిధులు ఎక్కడ మన విగ్రహ రూపంలో చూస్తే అక్కడ ఉండే వాహనం అన్నీ అదే. ఎక్కడ నరవాహనం కనిపించదు. అంతేగా ఆంజనేయ స్వామి వాహనం, గరుడ వాహనం, సింహ వాహనం, చంద్ర వాహనం, ఇంకేదో వాహనం, చివరికి ఎలక వాహనం, గణిత ఎన్ని ఉంటాయి కదా. ఈ మనిషి వాహనం లేదు. ఎందుకంటే ఈ మనుషుల మీద ఎక్కినట్టే వాడేసేస్తాడు కదా. ముట్టాడు ఇక్కడ కైంకర్యం చేసేటప్పుడు. అందువల్ల ఏ సినిమా ఉంటే ఏంటండి పరమాత్మతో సంబంధం ఉండాలి అని. అయితే స్వామి వెంకటేశ్వర, ఇదిగో నాకు నేను చేసుకున్న కర్మను బట్టి నువ్వు నాకు ఏ జన్మ ఇస్తావు ఇవ్వు. కానీ ఒకటే కండిషన్ ఏమిటంటే ఎక్కడున్నా నీ సేవ చేయగలిగే రూపంలో నన్ను పుట్టించు. కనుక నన్ను నీ కొండ మీద నువ్వు ఏమి చేసినా సరే నీ కొండ మీద నేను ఉండేట్టుగా నన్ను పుట్టించు. నువ్వు నన్ను నేను చేస్తు అని చెబుతూ ఆ 10 పాత్రాల్లో చెప్తావు. అక్కడ చెప్పేటప్పుడు స్వామి నన్ను ఒక పక్షిగా పుట్టించావు అనుకో, పుట్టిస్తావు. కానీ ఎక్కడ పుట్టిస్తావు తెలుసా? ఆ పక్షిగా ఉండి నీ పుష్కరిణి ఉంటుందే, ఆ పుష్కరిణి ప్రాంతాల్లో తిరుగుకుంటూ ఆ నీళ్లు దాక్కుంటూ ఉండగలిగేటువంటి పక్షిగా పుట్టించు. అప్పుడు నీ భక్తులందరినీ కూడా నేను చూడగలుగుతాను అంటారన్నమాట. లేదు ఒక చేపగా పుట్టిస్తావా, ఆ పుష్కరంలో ఆడుతూ పాడుతూ ఉండే చేపలాగా జీవితం నాకు ఇవ్వు. ఇచ్చినట్టుంటే ఏమవుతుందంటే అందులో ఉండేటువంటి నీతో పాటు నీ భక్తులంతా స్నానాలు చేస్తుంటే వాళ్ళ పాదతీర్థం పుచ్చుకొని నేను పవిత్రమై సంతోషపడతాను. చక్రతీర్థం వస్తే నీతో పాటు నేను మునుగుతాను, ఇస్తుంటాను. కనుక స్వామి ఆ చేపగా పుట్టించినా సరే నాకు అక్కర్లేదు. లేదు ఒక చెట్టుగా పుట్టిస్తావా, పర్వాలేదు. ఆ చెట్టుగా పుట్టిస్తే నీ కొండ మీద పుట్టించు. ఎందుకంటే నేను పూసిన పువ్వులతో నీకు ఆరాధన జరగడం, నేను కాసిన కాయంతో నీకు నైవేద్యం జరగడం చాలు నాకు సంతోషం. అట్లా సంబంధం అంటే చాలు అంటూ అది ఇది లేకపోతే ఇక్కడి నుంచి పడేటువంటి ఒక దారి, కొండ మీదకి ఎక్కే దారిగా పుట్టించినా సరే. ఎందుకంటే ఆ దారి కొంటే నీ భక్తులంతా నడుస్తూ ఉంటే నాకు అంతకన్నా ఇంకేం కావాలి? గోవిందనామస్మరణ చేస్తూ ఉంటే వారి పాత స్పర్శతోటి ఒళ్ళంతా పులకరించి వారు గోవిందనామస్మరణ చేస్తూ ఉంటే నేను ఒకసారి మనసంతా కదిలిపోయి నీ దర్శనం చేసుకోగలుగుతాను. స్వామి ఆ దారి ఎక్కడో కాకుండా కొండ మీదనే పుట్టి అట్లా అడుగుతారంటే వారు. అడుగుతూ ఉంటే ఇక చివరికి ఆఖరికి ఏంటంటే ఇదిగో నన్ను రాయిగా పుట్టిస్తావా, పుట్టిస్తే ఇక ఈ నీ కొండ శిఖరం మీద రాయించు చూడు, అట్లా పుట్టియవయ్యా. ఎందుకంటే నీ దగ్గర ఉన్న స్థితిలో నేను ఉంటానంటూ ఒక్కొక్క జన్మ అంటే నేను చేసుకుని భవతు భగవన్ పూర్వకర్మరూపం ఏమి చేసుకున్నానో ఆ కర్మ ఫలితంగా నాకు ఈ ఆత్మకి ఏమేమి చేకూరిస్తావో ఇవ్వు. కానీ నీతో సంబంధం పోకుండా చేయాలి స్వామి అని అంటూ మనిషిగా పుట్టించారు. అక్కడ పర్వాలేదు, అక్కడ అర్చక స్వాములు పూజ చేస్తుంటారనుకో, చేసేటప్పుడు వాటికి పరిచారకులుగా పుట్టించు. ఎందుకంటే నీ పుష్పకైంకర్యమో లేకపోతే వాళ్ళెంతో వెళ్తేప్పుడు నీ దాకా వచ్చి నేను తెగించుకోగలుగుతాను అని ఎన్ని చెప్పి మళ్ళీ అంటారు స్వామి ఇక్కడ జాగ్రత్త. మరొక ప్రార్థన ఏమిటంటే నువ్వు నిజంగా నన్ను పక్షిగా పుట్టించావనుకో పుష్కరంలో ఉంటాను నేను. కానీ ఏమిటిందో తెలుసా, అక్కడ పక్షిగా పుట్టి అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటే ఆ కొంగ బకం అంటాడు అక్కడ, ఆ కొంగగా పుట్టిస్తుంటే అందరు స్నానాలు వచ్చిన వాళ్ళతో హుషారు వెళ్ళబోతారు. వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వెళ్ళగొట్టేటో పోల్సి వస్తుంది. కనుక దానికి బదులు చేపలే పుట్టి చేపగా చేస్తే ఏంటంటే నేను నీళ్ళ తిరుగుతుంటే ఆడుతుంటే నన్ను కూడా పట్టించుకోడు. కానీ స్వామి మళ్ళీ అనుమానం ఏంటంటే చేపగా పుట్టావనుకో ఇన్ని చేపలకు కనిపిస్తూ ఉంటే అందులో ఎవడో వచ్చి వల వేసి పట్టుకొని పోయినట్టే ఈ నీ కొండ నుంచి దూరం అయిపోతా. ఆ చేప వద్దు స్వామి, మరి ఏం కావాలి? చెట్టుగా పుట్టి స్వామి. ఆ చెట్టుగా పుట్టిస్తే దాని పువ్వులు అవన్నీ పెడతాను బాగానే ఉంది, కానీ పూలు పూసులు బంద్ అయిందంటే దాన్ని కొట్టేస్తారు అక్కడి నుంచి. కనుక స్వామి అది కూడా మరి పోయి దారిగా పుట్టిస్తే అక్కడికి కదిలేదు కాదు. అది ఇక్కడి అక్కడ దాకా దారి వేసేస్తే నేను ఉంటాను. అది నిజమే. కానీ ఎవడెవడు ఎగ్జిట్ కావాల్సిన వచ్చి దారి బాగలేదని వేసించి పక్కకు రోడ్డు వేసి ఇంకో దారి వేసింది అనుకో, నన్ను ఎవడు అడిగాడు, నాకు సంబంధం పోతుంది. కనుక అది వద్దంటాడు. ఇలాగా తమాషగా చెప్తూ చిట్ట చివరికి ఆ చివరికట్ట ఆఖరకు ఈ శిఖరం మీద ఉండేటువంటి రాయి ఉంటుంది, ఆ రాయిగా పుట్టిద్దామనుకుంటే ఎవరికైతే ఆ శాస్త్రాలు ఏమో చెప్తా, ఎక్కడ గుడి కట్టినా సరే అక్కడ విగ్రహం తయారు చేయాలంటే ఆ శిల్పి వస్తాడు వచ్చి ఎక్కడంటే ఎక్కడికి పవిత్రమైన కొండ ఉంటుందో అక్కడి నుంచి ఆ రాయి తీసుకుని శిల్పం తయారు చేసేటప్పుడు
వాడు తీసుకుపోయి నన్ను అక్కడ కొట్టి నీ కూడా దూరం చేస్తే నేను ఎందుకు కాకుండా పోతాను. పోని వాడి పరిచారకులుగా వాళ్ళ వెంబడి ఉందామని మంచిగా పుట్టిస్తామనుకుంటే ఆ పరిచారకులుగా వెళ్దామనుకుంటే ఏమవుతుందంటే నిజంగానే స్వామి దగ్గర బంగారు వెండి పాత్రలు అవన్నీ అక్కడ ఉండేప్పటికీ నీ పూల గుట్టలు బంగారుది నీకు ఉండేటువంటి బంగారు బలి తీసుకొని పోయితే ఎవడో తీసుకోవడానికి ఎక్కకపోయిందంటే నన్ను తీసేవద్దు వెళ్ళకూడదు. కనుక అది వస్తుంది ఎట్లా నీకేం కావాలంటే స్వామి నాకు ఒక్కడికి కావాలి. ఏంటంటే పడియాయి కిలందు పవళవాయి కాంబేనే ఏమి లేదు ఒక పని చేయి స్వామిని. ఏమిటంటే నేను చేసిన కర్మానికి నన్ను తమో గుణంతో ఉన్నటువంటి పనికి రాని చెత్త కింద ఒక రాయి కింద గుర్తించు. ఆ రాయి ఎట్లా ఉండాలంటే ఆ రాయితోటి నీ గర్భగుడి ఉంటుంది. ఆ గర్భగుడికి నేను దర్వాజలో చూడు లోపల దాకా వెళ్ళడానికి ఒకటి మనం కడప దాటిపోతుంటాం. ఆ పోతుంటే అన్న ఒక కడపగా కుట్టి అక్కడ పుట్టిస్తే ఏమవుతుందంటే అక్కడ పడి ఉంటే అందరు తొక్కుకుంటూ నన్ను పోతుంటే వాళ్ళ పాదస్పర్శ కలుగుతుంది. అలాగే పవళవాయి పడియాయి కిడిందు పడి అంటే ఆ రాయి కడపగా పడి ఉండి నేను నిన్ను అక్కడ ఉంటే వాళ్ళ స్పర్శ కలిగి అక్కడ దాన్ని కూడా తీయడు. ఎందుకంటే అవతల ఉన్నది తీస్తాడు కానీ ఈ కడప ఉంటే ఇక్కడ తీసేయడానికి ఇది రెండు శాస్త్రాలు కావాలి కదా, ఇంత కావాల్సి వస్తుంది కనుక ఇక నన్ను కదిలించారు. దాంతోపాటు పవళవాయి కాంబేని అలాగా నీ తిరుమల మందిరాన్ని ఎప్పుడూ సేవించుకుంటూ ఉంటాను. ఎందుకంటే కడప ఆ స్వామికి ఆ ముఖాన్ని ఎదురుగా ఉంటుంది కనుక అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ముఖాన్ని ఆ ముఖం కాదట పవళవాయి నీ ముఖాన్ని కూడా కాదు నీ తిరునేత్రాలతో నువ్వు నన్ను చూస్తుంటే నేను నిన్ను చూసేది కనుక కానీ నేను ఎప్పుడు నీ పెదవులు చూస్తుంటాను. ఆ పెదవులు ఎర్రగా పగడాల్లాగా ఉంటాయే. ఎర్రగా ఉండడం అంటే సంతోషంతో ఆనందంతో నాకు అది నువ్వేదో నవ్వుతున్నావు ఏదో సంతోషపడుతున్నావు అంటే నేను ఇక్కడ పడి ఉన్నందుకు అందరికీ సులభంగా కూడా దాటడానికి పాదస్పర్శ కలిగిన కొద్దీ నీకు ఆనందం కలుగుతుంటే ఆ చిరునవ్వు కనిపిస్తుంది. ఆ ఎర్రని పెదవుల్లో ప్రేమ కనిపిస్తుంది చూడు. అది చేయించుకుంటూ ఇక్కడ పడి ఉంటాను నేను అంటే ఇది పరతంత్రం. అంటే రాయిలాగా పడి ఉండడం తానేం చేస్తున్నాడు కానీ ఆ పడి ఉండడమే స్వామికి సంతోషం కలుగుతున్నట్టుగా అందులో భావన కలిగినా కొద్ది తనకి సంతోషం. ఇదే కాదు పవళవాయి కాంబేనే అలాగా ఆ నీ యొక్క ఆ పగడం లాంటి అది నీ యొక్క తిరు అధరాన్ని చూపిస్తూ నేను ఆనందపడతాను అని. ఆ తర్వాత కానీ స్వామి ఇక్కడ కూడా నాకు బాధలు ఉన్నది ఏమిటంటే ఇతను నడిచినంతకాలం నడిచినా కానీ నీకు ఆదాయం ఎక్కువైపోయి ఎక్కడక్కడ వస్తూ ఉంటే అందరికి ఎవరికో బుద్ధి పుడుతుంది ఇక్కడ అంతా బంగారమయం చేయాలని చేసి వాడు వచ్చుకుంటూ తీరు దర్వాజకు బంగారు రేఖలు కొట్టి అక్కడ కొట్టి ఆ కడప కూడా ఇక్కడ జగన్ బంగారు రేఖ కొట్టి అనుకో కడప రాయిద్దు కనుక మొత్తం బంగారుతో ఊసేస్తే నా ముఖం మీద బంగారం వచ్చేస్తుంది. ఆ తర్వాత నేను కనిపించను ఇంకోటి కనిపించదు. స్వామి ఇది బాధని మరి ఏం చేయమంటావు అంటావు నీ ఇష్టం. చూడండి ఇది పరతంత్రం. ఏదైనా సరే నీ ఇష్టం స్వామి నీ సంకల్పం నేనేమని చెప్పాలి ఎక్కడ చూసినా నాకు ఎన్ని డౌట్స్ కానీ నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే నీ దివ్య అభుగా అన్నట్టుగా నీతో సంబంధం ఉండాలి. నీ సేవలో నీకు పరతంత్రుడై పడి ఉన్నా నేను సేవిస్తూ నీ యొక్క ముఖాన్ని ఆనందాన్ని పొందాలి. కనుక ఏం చేస్తావో ఏ రకమైన సరే నీకు దూరం కాకుండా నన్ను చేయి స్వామి. యజ్జద్భవ్యం భవత్ భగవన్ పూర్వకర్మానురూపం అని ఇది స్వామి దగ్గర కోరాల్సిన కైంకర్యం. నేను చేస్తా కానీ అని చెప్తూ పవళవాయి కాంబేనే అద్భుతం. అందుకే ఆడవాళ్ళని పేరు. ఆడవాళ్ళంటే ఏంటి? ఆడవాళ్ళంటే ప్రేమల పరమాత్మిక ప్రేమలో మునిగిన వాళ్ళు. మునగడం అంటే ఇది ప్రేమ. స్వామికి కష్టం కలిగేట్టుగా నువ్వు చట్టానికి ఉంటానికి అవసరం లేదు స్వామి నేను అనుభవిస్తాను కానీ నీకెందుకు దూరం కావాలి కావాల్సిన అవసరం ఏంటి? అది ఎట్లా చేస్తావు నువ్వు చెయ్యు అని అది కూడా పడుతుంటావు. మరి ఇట్లా చెయ్యి కాదు ఇక్కడ పడి ఉంటాను రాయిలాగా పడి ఉంటాను కానీ నీతో సంబంధం కలిగేట్టుగా నీకు సంతోషం కలిగే రీతిలో నా ప్రవర్తన ఉండాలి. ఇది నా కైంకర్యం అని చెప్పారు కనుక నమస్కారే పారతంత్ర్యానికి భంగం రాకుండా కూడా కైంకర్యం చేయగలిగేటువంటి స్థితి ఎలాంటిదో ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్పారంటూ ఇక్కడ పడియాయి కిడందు పవళవాయి కాంబేని ఎలిగినబడియే కైంకర్య ప్రార్థనై మందేరియము స్వరూప ప్రయుక్తం. బందేరి అంటే తెచ్చిపెట్టుకున్నది కాదు ఇది. ఎందుకంటే ఆత్మకి శేషత్వం అని చెప్పినట్టుగా శేషత్వ పారతంత్ర్యాలు ఏవైతే ఉన్నవో అవి సహజమైనప్పుడు స్వరూప ప్రయుక్తం సహజంగా ఉండేవి అని అర్థం అనమాట. బందేరి అంటే తెచ్చిపెట్టుకున్నవి అనమాట. ఏదో తెచ్చిపెట్టుకునేది కాదు ఇక్కడ సహజమైన లక్షణమే. దానికి ఏం మార్పు రాకుండా ఉంది కనుక ఇలా చేయవచ్చు. ஆகையால் வடிவிலா வடிமை செய்ய வேண்டும் நாம் என்கிறபடியே என்கிற பிரார்த்தனை காட்டுகிறது. கண்டார் கண் கண்பதோர் காதலுக்கு உண்டோ கண்கள் துஞ்சுதல்கிறபடியே காண்பதற்கு முன்பு உறக்கமில்லை கண்டால் సదా పశ్యంతి. ఆகைయాలే ఉరక్కమిల్లై. ఆ తర్వాత ఇలాగా చేస్తూ ఉంటే ఈ చేసిన తర్వాత ఏమంటే ఇక్కడ ఈ సేవ ఈ ఆత్మ ఈ సేవ ఎట్లా ఉండాలి అంటే ఈ పరతంత్రంగా పడి ఉండి పరమాత్మకి సంతోషం కలిగే రీతిలో మనం ఏదైతే సేవ ఆ సంతోషం ఆయన సంతోషం మన సంతోషంగా భావించడం అనేది అదే మోక్షం.
మోక్షం అంటే మన దగ్గర ఆనందానికి ఏమి లేదు. ఆ సంతోషపడుతుంటే మనం సంతోషపడమే, అది సేవలో. ఆ సేవ ఇప్పుడు ప్రీతిపూర్వకంగా చేసేటువంటి సేవ వల్లే ఆయన సంతోషం కలిగి మన సంతోషం కలగడం ఉందే. ఇదైతే ఉందో అది పరతంత్రాన్ని భంగంగా రాకుండా చెయ్యాలి. ఎప్పుడు చెయ్యాలి అంటే అందులో ఉండటం. నమ్మాడు వాళ్ళు అంటారు వెంకటేశ్వర స్వామికి, అంటే వెంకటేశ్వరుని గురించి ఆడవాళ్ళు ఎందరో రకాలు చెప్తున్నారు. నమ్మాడు వాళ్ళు అక్కడ చెప్తారు, స్వామి నాకు ఏం కావాల్సిన సేవ చేయాలి. ఎట్లా ఒడివిలా కాలమెల్లాం ఉడరాయమన్ని అడవిలా అడివి చెయ్యవేడునాం. స్వామి నేను కోరేది ఒక్కటే అంటారు వారు వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గర నమ్మాడు వాళ్ళు. అడవిల కాలమెల్లా ఉడరాయమన్ని అడవిలా అడివి చెయ్యవేడునాం అంటే ఎప్పుడు కూడా నీ దగ్గరనే ఉండి అన్ని రకాల ఉంటూ ఎన్ని కాలమెల్లా అంటే అన్ని రకాలు ఉన్నంతసేపు కూడా నీ సేవలోనే ఉంటూ ఆ తర్వాత విచ్ఛేదము లేకుండా అంటే ఏమాత్రము కూడా నీ సేవ నుండి దూరం కాకుండా ఉండేట్టుగా నా కృప చేయబట్టారు. అడవిలా అడివి చేయవేడునాం అంటే ఎప్పుడు, మరి ఎప్పుడంటే అప్పటికి ఎప్పుడు చేయాలి కొంత సరే అన్నాడు. ఎప్పుడు చేయాలంటే సరే తెలుగునంతే చేస్తుంది సేవ. పడుకుంటే అదే సేవ చేస్తాం. మనం అంటామే హాస్పిటల్లో పేషెంట్ ఉన్నాడు, ఆయన సేవ చేయాలని వెళ్తాం. మనం ఉంటాం రాత్రి తెలుగుంటాం మనం నిద్రపోతాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? కనుక ఇక్కడ విడుదల కాలమెల్లా అడివే చేయబడిన ఇలాగ కోరడం మంచిదే, ఎప్పుడు సేవ చేయడమే. కానీ ఆ సేవ కూడా నిద్ర వచ్చిందంటే ఆ సేవ భంగం అయిపోయాయి. మరి నిద్రలో కుదరం కదా అనుకుంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ప్రాప్తి రుచి ఉన్న అంటే ఎప్పటికైతే పరమాత్మ మీద రుచి ఉన్నదో అని నిద్రే కదండి. నిద్ర అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? నిజంగా పేషెంట్ ఎవరైతే ఉంటాడో అది చూపించి ఎవిట్లో అనుకున్నటువంటి తపన ఉన్నవాడికి నిద్ర పడుతుందా? ఎక్కడ నిద్ర పడుతుంది? అది దేని వాడు బట్టిగా అనుకోండి అప్పుడు ఎగబడతారు. అక్కడ గురు కొడుతుంటే తెల్లారి నేను వంటాను వచ్చిన వార్తలు బతికి తప్పట్లేదు. వాడు ఏమైంది తెల్లారి నాకు ఇది అయిందా నాకు తెలియలేక బయలుడు ఆయన సాగేవాడు తెలవాడు. ఇది అంటే అన్నప్పుడు తపన బట్టి ఉంటుంది అక్కడ. కనుక ఎప్పుడు కూడా పేషెంట్ దగ్గర ఉండేవాడు ఆ తపన ఉన్నవాడు ఉండాలి. కాకపోతే వీళ్ళైతే వాడు పోతాడు అటువంటి తీసుకొస్తే కనుక అట్లా కాకుండా ఇక్కడ అది రావడం మెసేజ్ ఏమైనా అంటే అది ద్రవతిస్తారు. ఎక్కడ ఏ సమయానికి స్టేట్మెంట్కి అక్కడ వట్టిగా పొదియరు క్వశ్చన్ డౌట్ మరి వడికి రావడం మెసేజ్ వేడినాను వడిల కాలమెల్లా అది ఎప్పుడు కూడా సేవ చేస్తా. అసలు విచ్ఛేదం లేకుండా చేయాలంటున్నావు. విచ్ఛేదం ఎప్పుడు కాకపోతే కనీసం నీకేంటంటే ఫోన్ ఏంటి నిద్రలో వస్తుంది కదా. అప్పుడు ఎట్లా అంటే ఇక్కడ వస్తున్నారు ప్రాప్తి రుచి. ఎప్పుడైతే నిజంగా ఇది కావాలనుకుంటావో అక్కడికి నిద్రే వస్తుంది అనేటప్పుడు నిద్ర ఎందుకు రాదు అని దానికి ఒక 3-4 సూత్రాలు చెప్పుకుంటూ అక్కడి నుంచి కన్నారు కండు కడవలోరు కాదు తార్పు ఉండో కడహల్ తొంగిదల్ నిద్రపడి కాండ్రదత్తు మున్ను ఉరక్కమిల్లై. ఒకటి ఏంటంటే అయ్యో నేను పరమాత్మను చూడాలి, సేవ చేయాలి, భగవత్ సేవ చేయాలి, స్వామీజీ దర్శనం ఎప్పుడో నేను కన్నుల్లో ఎట్ట చూస్తాను అనుకునే వాడికి నిద్ర ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఆశ ఉంటుంది కదా. ఎప్పుడు ఎందుకంటే ఆయన చివరికి నిద్రపోయినా కళ్ళ వచ్చారా సరే అంటామే. ఇలాగ స్వామి ఎప్పుడు అనుకున్నామని నిద్ర పడతాడు. ఆ నిద్ర పడుతుంది అంటే కళ్ళు మోసుకున్నా నిద్రపోడు వాడు. ఎందుకంటే ఏమైనా దృష్టి వస్తుంది కనుక అట్లా నిద్రపడాలి. ఆ ప్రాప్తి రుచి కావాలనుకోండి. సరే స్వామి కనిపించాడు అనుకోండి, స్వామికి అనుగ్రహం వచ్చింది, అట్లా నిద్ర ఉండదు. ఎందుకు నిద్ర ఉండదంటే అక్కడ నాడే అక్కడ సదా పశ్చంత సూర్య ప్రాభుణ్యమో జాగ్రమాంసమిందసే అని ఆ పరపదలో ఉండేటువంటి ముక్తాత్మ నిత్యాత్మ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పెరమాల తెలుసుకుంటే ఉంటారు. వాళ్ళు నిద్రలేదు సదా పశ్చంతి సూరయ. సదా పశ్చంతి అంటే ఎప్పుడు చూస్తూనే ఉంటారు. ఎందుకు చూస్తారంటే వాళ్ళ కళ్ళు రెప్పలు వాళ్ళ కళ్ళు రెప్పలు ఉండవు. వాళ్ళకి ఏమైనా కానీ ఇట్లాగా ఎప్పుడు కదా దేవతలకు ఉంటాయి కదా. కాబట్టి వాళ్ళ కళ్ళు మూసుకోవడం రెప్పలు వేసి ఉంటుందంటే పక్కనే గుర్తుంటాయి అట్లాగా. అది దేవతలకి. కనుక మనుషులకి మాత్రం రెప్పలు పడుతూ ఉంటాయి పోతుంటాయి. రెప్పలు అవి మనం పడలేదు అనుకోండి ఇక వాడు దేవతలు కలిసినట్టే లెక్క. గుడ్డెత్తి ఆగిపోయినాయి అనుకోండి సమాపంతో మన చూసి తిరిగిపోతుంది. కానీ రెప్పలు మనం చూస్తే ముద్దలే ఉండలేదు. ఎప్పుడు చూస్తారు? ఎందుకు చూస్తారు వీళ్ళు అంటే సరిపోని. ఇప్పుడు రెప్పలు లేకున్నా పరమాత్మ సృష్టిలో చేపలకు రెప్పలు ఉండవు కంటికి. అయినా కానీ ఎప్పుడు చూస్తున్నట్టే ఉంటాయి కదా, అవి నిద్రపోతాయి కదా. మరి అట్లా నిద్రపోవచ్చు కదా అంటే ఆ భగవతత్వం ఎలాంటి కదా అంటే అవి నిద్రనే పోయేది. ఎందుకంటే ఎప్పుడు చూసినా ఇప్పుడు నుండి అప్పుడు ఉండవు, అప్పుడు నుండి ఇప్పుడు ఉండదు.
అది ఎన్ని రకాల మార్పు ఉంటుందో. అందువల్లే మనకి నమ్మాడు వాళ్ళు చెప్తారు భగవద్ విషయాల్లో చెప్పేటప్పుడు, ఆ తిరువాయులో చెప్పేటప్పుడు పరమాత్మ దివ్యతత్వం ఎలాంటిదంటే నవనమోన్మేషం, ఎప్పటికీ కొత్తగా ఉంటా. ఒక రత్నం ఉంచినట్ట, ఈ రత్నం బాగుందా అక్కడ పెట్టబెట్ట, ఇటు చూసి చక్ చక్ వెళ్తున్నా, ఇటు చూసి బాగు, ఇటు చూసి బాగు, ఇట్లా ఎటు చూసినా సమాజం మళ్ళా 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 మళ్ళీ అప్పుడు నుండి ఇప్పుడు నుండి ఎట్లా కనిపిస్తుందో ఆ పరమాత్మ యొక్క దివ్య మంగళ విగ్రహం ఎంత ఉందో ఆ మంగళ విగ్రహం అటువంటి వైభవం ఉంటుంది కనుక వీళ్ళు ఎప్పుడు సదా పరిస్థితిలా చూస్తూ ఉంటారు తప్ప అందులో అట్లా అనిపించలేదు. దొరకనంత వరకు దొరకకపోయింది. ముక్తాత్మలుగా మాట్లాడుతున్న తిరువాళ్ళ వచ్చి అక్కడ నిద్రలేదు. ఎందుకంటే ఏ కాలం వస్తుంది ఎక్కడ పోతుంది భయం. ఆ స్థితిలో నిద్ర ఉండదు. అయితే నిద్ర ఎక్కడ వాడి రోజుల కాలం వెళ్ళాలి. పోని ఆ తర్వాత సరే చూసిందనుకోండి, ఆ తర్వాత కూడా ఏమిటంటే వైభవం జరిగినాక కూడా ఆ పరిమాణం దూరంగా ఉంచినా నిద్ర ఉండదట. ఎందుకు ఉండదు అంటే ఇప్పుడు గత కాలాల గురించి ఆలోచన వస్తారు. ఇంతకాలం దాకా బా ఇంత వైభవం ఉన్నది, పరిమాణ సంగతి ఇట్లా ఉంది, ఆ స్వామి ఇటువంటి వాడున్నాడు, ఇటువంటి వాడిని నేను ఇంతకాలం దూరకపోతే ఇక్కడ దాకా అంటే అజ్ఞానం పరమాత్మకు జ్ఞాన దశ రాకముందు, పరమాత్మ సేవ లభించక ముందు, వాడికి ఆశ కలగక ముందు అజ్ఞానంలో ఉన్నప్పుడు కూడా జరిగిన కాలం అంతా వీడికి గుర్తుకొస్తారు. తర్వాత ఇన్నాళ్ళకి ఇప్పుడు మనం అనుకోవడం లేదు. కాలక్షేపం అయ్యో ఇక్కడ నెల ముందే చేసినట్టుంటే బాగుండేది, ఇక్కడ ఉన్నంతసేపు విన్నా కొద్ది ఆ సంతోషం కలిగిన ఆ సంతోషం ఇది మర్చిపోయి ముందు అక్కడికి పోతుంది. మన ఆలోచన ఇది అప్పుడు చేయకపోతే అప్పుడు ఏం చేసినాము, ఎక్కడ చేసినాము అంతదే ఆలోచన తప్ప ఉన్నది ఇది పోతుంది, అది పోతుంది, పోతాయి. అలాంటిది అంటే మనిషి యొక్క స్థితి అలాంటిది కనుకనంట. అప్పుడు అట్లా నిద్ర ఉండదట. అయ్యో ఎట్లయిపోయి అని వచ్చిన కదా ఇసాగండి అయిపోయిందని. కనుక ప్రాప్తి రుచి ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ ఏంటంటే అడవిరాదు అన్ని ఎప్పుడు పడితే అప్పుడే సేవ చేయాలనుకుంటున్నారే. ఆ సేవ చేయడం అనేది ఎప్పుడు పడితే ఎప్పుడు నిద్ర ఉండదా అంటే నిద్ర ఉండనే ఉండదు. అంతకుముందు లేదు, చూసినాక ఉండదు, తర్వాత కాదు. ఎందుకంటే వాడు కేవలం దానికే ఉంటారు కనుక అలాంటి సేవ పరతంత్రంగా ఉంటూనే ఆ స్వామికి ఇష్టమైనటువంటి సేవ చేయగలిగే స్థితి ఉంటుంది కనుక ఆయా అంటే ఆ నారాయణ ఏమిటి ఆ సేవ చేసినప్పుడు మీకేం గుర్తు రావాలి? నారాయణ శబ్దం యొక్క అర్థమంతా గుర్తు రావాలి. ఆయన కొన్ని వాత్సల్యం ఏంటి, అతను కొన్ని సౌకుమార్యం ఇంకా ఒక్కొక్క గుణం గురించి ఎన్నెన్నో శాస్త్రాలు ఉన్నాయనుకోండి. అలాగా ఆయనకు దివ్యమంగళ విగ్రహం ఎట్లా అవుతుంది? ఆయన వచ్చినప్పటిలో కూడా ఏదైనా సేవ చేయాలి భావన రానే వస్తుంది కనుక అలాంటి అందుకొరకే ఇక్కడ పడుదే పలహలం పోయిన ఇదంతా ఆకు కూపిడిగిన వరకు ఉరంగవిన హెల్లయి అది ఈ 3 రకాలు చెప్పి அன்னு நான் பெருந்தவின் மறந்திலேன் என்னார்களே இப்படிதான் ஒழுதுகாலம் எல்லாம் உடனாயவன் என்கிற என்கிறபடியே சர்வதேச சர்வகால சர்வாவஸ்தகள் అనువర్తికం ఎట్టే అనువర్తికం కనుక ఈ రకంగా ఎప్పుడు కూడా పరమాత్మ అయా అంటే నారాయణతోనే చేరి ఉంటుంది. నారాయణ కొరకే అన్నప్పుడు ఎక్కడ చూసినా సర్వదేశ సర్వకాల సర్వావస్థల యందు ఎక్కడ సర్వదేశ సర్వకాల సర్వావస్థలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎక్కడున్నా సరే, ఏ దేశంలో ఉన్నా, ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా సరే, తర్వాత సర్వకాలంలో ఇప్పుడు అప్పుడు రాత్రి పగలది ఏం లేదు. అలాగే సర్వావస్థలు అన్ని రకాల అవస్థల్లో కూడా అవస్థ అంటే ఏ దశలో నీవు ఏ రకమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ పరమాత్మకు సేవ ఉండొచ్చు. ఎందుకు ఉండొచ్చు అన్నప్పటికీ సేవలో రకరకాల తేడాలు కనిపిస్తానికి. అర్చనలో కూడా దానికి 3-4 రకాలు. ఒకటంటే దర్శనం వల్ల కలిగేటువంటి సేవ, స్పర్శనం వల్ల కలిగే సేవ, అలాగా దూరంగా ఉండి చేసే సేవ అని కొన్ని ఉంటాయి. ఇప్పుడు పెరుమాళ్ళకి మనకి అందరూ వచ్చిన వాళ్ళంతా కూడా ఆలయంలో అందరూ సేవ చేస్తారు. అర్చకుడు ఏమో ఆ స్వామిని ముట్టుకొని సేవ చేస్తాడు. ఎందుకంటే అభిషేకం చేసేటప్పుడు కానీ దానికి దీన్ని ఏమంటారు స్పర్శన వల్ల సంస్పర్శకములు సేవలు. సంస్పర్శకములు చేసి స్పర్శ ద్వారా చేసే సేవలు. ఆ స్వామికి అభిషేకము, ఆ కూర్వడం చేయడం, ఆ రకంగా స్వామికి పువ్వుల అర్చన చేయడం, ఇదంతా ఒక సేవలు. అట్లాగే దూరం నుంచి ఉండి వింజామలు వేయడం, ముట్టవు కానీ అక్కడ చేసేది అది సేవనే. అట్లాగే ఇంకా వచ్చి వాటికి సంబంధించిన పూజ కావాల్సిన సామాన్లు, పువ్వులు తెచ్చివ్వడం, పళ్ళు తెచ్చివ్వడం, ఈ విధంగా చేయడం కూడా అది పరిమాణ కైంకర్యమే. ఈ రకంగా కేవలమే లేకపోయినా కానీ అట్లాగే సేవించేవాడు కూడా కావాలి కదా. లేకపోతే అది అలా ఉండడం మానసికంగా తన్మయమై ఉండి అది ఉండడం కూడా ఒక రకమైన సేవలేనట్ట. కనుక పూజ అనే దానికి 4 రకాలు ఉంటుంది. ఒక్కొక్కరికి ఎవరెవరి కానీ ఏదున్నా సరే. అందువల్లే అక్కడ అర్చకుడు ఉంది, లోపల అయ్యగారి అభిషేకం చేయబట్టి నేను చేయకపోయింది అని అయ్యో ఆయన చేస్తున్నది నాకు అది అక్కర్లేదు. ఆ స్పర్శ వల్ల అతనికి ఎంత ఆనందమో ఇక్కడి సేవ చేయడం వల్ల కూడా అదే పరమాత్మ దివ్య అనుగ్రహం కలుగుతుంది, అదే ఆనందం కలుగుతుంది. ఎవరి స్థాయిని బట్టి వాళ్ళు చేయడం వస్తుంది. అందుకొరకే వైష్ణవాలయాల్లో కేవలం అర్చకుడు మాత్రమే పెరుమాళ్ళకి సంస్పర్శ కలిగినటువంటి, ఎందుకంటే పవిత్రత కలిగి ఉండాలని అవన్నీ చేస్తాడు. మిగతా ఆలయాల్లో అది ఉండదే. ఇప్పుడు శివాలయకు వెళ్తే ఎవరు పట్టే వాళ్ళు నిలివేయచ్చు.
ఎవడు పడితే వాడే అదేంటి అక్కడ ఇది పెట్టచ్చు అంటే అర్థం ఏంటి? ఎక్కడైతే అందరికి కూడా హక్కు ఉన్నది. హక్కు ఏంటండి? అందరికి హక్కు కాదు. హక్కు అంటే ఏంటి? అసలు వాడి శక్తిని బట్టి ఉంటుంది కదా. అందరికీ నడిచే హక్కు అందరికీ అది కాళ్ళు లేనివాడు ఎట్లా నడుస్తాడు? కానీ అది కాదు. అందువల్ల ఇది మన సాంప్రదాయం. అది ఇది చేసినా చేయకపోతే అదే ఫలితము. కనుక దాన్ని మనం మర్చిపోవాల్సి అవసరం. ఇప్పుడు ఈ ప్రపత్తిని గురించి ఒక చోట చర్చ వస్తే దాంట్లో ఏంటంటే అయ్యా సాధన చేసేవాడు ఉన్నాడు, తపస్సు చేసేవాడు ఉన్నాడు, ఇంకా ఎందుకు చేసేవాడు అంటే కేవలం ప్రపత్తి వల్ల సాధిస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి అవేమిటి అంటే తర్వాత ఏంటి? ఇక్కడ సాధారణంగా ఏదో బ్రాహ్మణైన వాడు మంత్రాలు చదువుతాడు, వైద్యం చదువుతాడు, లేనివాడు అసలు చదువు, మరి వాడికి హక్కు లేదు. హక్కు ఎందుకు అయ్యా నీకు? నీవేమిటంటే బ్రాహ్మణుడు వేదం చదివితేనే ఏ పుణ్యం వస్తుందో లేక ఏ ఫలితం వస్తుందో, నీవు ఆ సేవ చేస్తేనే ఆ ఫలితం వస్తుంది. శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. హాయిగా నీకు సేవ చేసేటప్పుడు దీనివల్ల వచ్చేదాన్ని కాకుండా కష్టపడి ఆ వేదాలు మన్ను మఠాలు ఎందుకు అవస్థపడతావు? అలాగే ఎన్ని సాధన చేస్తే ఏ ఫలితం వస్తుందో భగవాన్ అనుగ్రహమే కదా. నీ ప్రపత్తి వల్ల కూడా వచ్చినప్పుడు సులభం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? అయితే మరి అవి చేయవద్దా కాదు, అవి చెయ్యడానికి తృప్తి లేనటువంటి కొన్ని ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఆ తృప్తి కలిగి సాధన చేయండి, మన మనసు తృప్తి అనిపిస్తుంది. అంటే మానసిక తృప్తి కలిగి పరమాత్మ అనుగ్రహం రావడానికి ఏది నీకు సంతోషం కలిగితే ఆ మార్గాన్ని అనుసరించమని మనకి శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి తప్ప ఇది అదే కాదు. ఏది చేసినా వాడి అనుగ్రహం ఉంటేనే నీకు అవుతుంది, జరుగుతుంది. అదైతే ఉన్నది. కనుక ఈ రకంగా చెబుతూ చెప్పి తర్వాత సరే అయ్యా అంటే సేవ యొక్క లక్షణం చెప్పారు. అంటే దీని సారాంశంలో మనకి భగవంతుని పెరుమాళ్ళకి సేవ చేయడం కోసం ఈ ఆత్మ ఉందని, దాన్ని కైంకర్యం అంటామని, ఆ కైంకర్యం చేసినప్పుడు పారతంత్రానికి లోపం రాకుండా ఆయనకి ఆనందం కలిగిన రీతిలో మన యథాశక్తిగా స్వామి యొక్క సేవలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుందని, అలాంటప్పుడు కొందరికి అదే ఎల్లప్పుడూ స్వామి యొక్క సేవ చేయాలనుకునే వాళ్ళు ఉంటే కూడా చేయగలిగే స్థితి ఉంటుంది. కానీ ఆత్మకుండే లక్షణాల ప్రధానంగా పరమాత్మకే శేషత్వమై పరతంత్రమై ఉండి సేవ చేస్తూ ఉండడం తప్ప మరొకరికి కాదు అనేది స్పష్టంగా నారాయణాయ అనే దాంట్లో అర్థమైపోయిందిట. ఇక అర్థమైన తర్వాత ఇక లాస్ట్కు ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నారు. ఉయుకాలమెల్లామునాయమన్ను ఎనిగిర వడియ సర్వదేశ సర్వకాల సర్వావస్థవర్తిక్కుం. ఆ తర్వాత ఎట్టెలియాయ్ మున్ను చెరడమాయిరుందదొన్ను మంగళసూత్రం పోలే తిరుమంత్రం. ఇక ఇక్కడ కట్టేస్తున్నాం. అది ఇప్పుడు దాకా సరే మనం విన్నాం. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తున్నారంటే ఇంత మంచి సంగతులు. ఇప్పుడు ఏం చేసి మనకి పరమాత్మ ఎట్లా ఉంటాడు, పరమాత్మ ఎట్లా ఉంటాడు, పరమాత్మకు మనకు సంబంధం ఏంటి, ఆయన సరక్షకుడు, ఆయన దివ్యం ఏమిటి, కళ్యాణంలో భోలేక సుందరత అవన్నీ తెలిసిన తర్వాత ఇక ఆయన కోసమే మనము అని అనుకుంటే ఒట్టిగా పుట్టి వెళ్ళాము. కనుక ఆయనకన్నప్పుడు ఏమైపోవాలి? ఆయనకన్నప్పుడు ఇక ఏదో ఒక మంచి పిల్లవాడు కనిపిస్తే చాలా గొప్పవాడు, మంచి తెలిసింది అంత తెలిసి ఆయన బాగా తప్పాడు, తిరిగేవాడు, అందంగా ఉన్నాడు అట్లా ఉన్నప్పుడు ఆయనకే నేను అంటే ఒట్టిగా ఎట్లా అవుతుంది? ఆయనకి పెళ్ళి అయితే నువ్వు పోతావు, లేకుంటే కాదు. ఎట్లా అవుతావు? అంతే కదా. కానీ అంకిత భావం ఇక్కడికి లేదు. పరమాత్మ అట్లా కాదు, ఏదో ఒకటి కావాలి. కనుక ఇక్కడ ఏంటంటే అంటే అన్ని రకాల కోరిక శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగి అన్ని రకాల యోగ్యత కలిగినటువంటి ఒక వరుణ్ణి ఒక స్త్రీ ప్రేమిస్తే ఒట్టిగా ప్రేమించి నేను ప్రేమిస్తున్నా అనుకుంటే ఉంటే దోషం వేరే ఉంటుంది. కనుక అట్లా కాకుండా పెళ్ళే చేసినాం అనుకోండి, అప్పుడే ఉందంటే సర్వీస్మల యోగ్యత ఎట్లా వస్తుందో అట్లాగే అష్టాక్షరి మంత్ర వైభవం విన్నాము, పెరుమాళ యొక్క వైభవం విన్నాము, నారాయణ తత్వం విన్నాము, ఆయనకు ఎట్టే వచ్చేయాలంటుంది ఆత్మ అన్ని చేస్తా అందువరకే నేను ఉన్నాను అనడం కాకుండా ఇది అవంతం ఆయనకు ముడిపడాలి. ఆ ముడిపడడం అనేది ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ మంగళసూత్రం అంటారనమాట. అందువల్ల ఏంటంటే అష్టాక్షరి అనేది ఏమిడిది, ఈ మంత్రం ఎందుకు చెప్పినారు అంటే ఏమి లేదు, పెరుమాళ్ళు వరుడు, ఆత్మ వధువు, ఆ తర్వాత ఆచార్యుడేమో వారున్నారే వారు పురోహితుల వారు ఈ ఆ పెరుమాళ్ళను చూసి సౌందర్యంతో ముగ్ధమైపోయి ఆయన కోసమే నాకు కావాలి ప్రేమించేటువంటి ఆత్మకు ఆత్మకేంటంటే స్వామి ద్వారా మరి ఆత్మ మెడలో పెట్టడానికి ఇది మంగళసూత్రం అష్టాక్షరి మంత్రం అట. కనుక అష్టాక్షరి మంత్ర ఉపదేశం పొందినామంటే ఇక పరమాత్మకే సర్వం అంకితం అర్థం అనమాట. మంగళసూత్రం కట్టిన తర్వాత
ఆమె ఆ భర్త యొక్క సొమ్ము ఎట్లా అవుతుందో, అలాగే ఆ భర్తకు సర్వ విధముల బాధ్యతలు భాగ్యం పోయించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఎట్లా అవుతుందో, అట్లాగే ఆ ధర్మపత్ని ఆయన తప్ప మరొకటి వైపు ఆదరిస్తుందే తప్ప మరొక దృష్టితో ఎట్లా చూడదో అలాంటి స్థితి అష్టాక్షరి మంత్రం యొక్క ఉపదేశం వచ్చిన తర్వాత రావాలి అంటారు మనవాళ్ళు. ఇక్కడ ఇదే సంప్రదాయం చెప్పేటప్పుడు ఇక్కడ అయితే అప్పుడు మంగళసూత్రం పోలే అష్టాక్షరి మంత్రం ఉందన్నమాట. ఏమిటి మంగళసూత్రం లాగా ఎట్లా ఉంటుందంటే మంగళసూత్రానికి దారాలు ఉంటాయి, ఏదో వాటిని పే అంటారు, 3 తాళ్ళు చేస్తారు, దానికి బిళ్ళలు కడతారు, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. అవి తిరుమంత్రంలో కూడా అవి ఎట్లా ఉన్నాయని చెబుతూ ఇక్కడ ఎత్తెత్తు 3 ఎత్తెత్తుగాయి 3 చెల్లాయి ఇరుపొదలు మంగళసూత్రం పోలే తిరుమంత్రం. దానికి 8 అక్షరాలు ఉంటే 8 దారాలు అనుకోండి. ఆ దారాలు కలిసి మనం అయితే వాళ్ళ 3 చేస్తారు కదా, ఆ 3 చేసినట్టుగా ఆ 3 కలిపినటువంటి 3 పదాలు, ఆ 3 పదాలను ముడివేసినట్టుగా ఒక మంత్రం, అవన్నీ కలిపి దాంట్లో అదేంటంటే అక్కడేముంది మన వాంగల్యం తంతులానేనా మమ జీవన హేతున కంటే బదనాన్ని అన్నప్పుడేంటి ఆ కట్టడం అనేది ఏంటి, ఇది నా జీవితాన్ని సమర్పిస్తున్నాని సర్వస్వం నీకే అర్థం ఒకటి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఈవిడ బంధింపబడడం అర్థం ఏంటంటే తల వంచి ఆయన కడుతూ ఉంటే తల వంచి యాక్సెప్ట్ చేయడం ఏదైతే ఉందో పరమాత్మ నీకే ఈ శేషత్వం సంబంధించిందని చెప్పుకోవడం, అది అష్టాక్షరి మంత్రం వల్ల జరుగుతుందని చెప్పి 8 అక్షరాలు 8 దారాలు పోగులుగా ఆ వాటిని మళ్ళా చేస్తే 3 ముళ్ళుగా 3 పదాలుగా చేసి అదంతా ఒక మంగళసూత్రం కూడా చేసి ఆచార్యుడు స్వయంగా ఈ చేసే సమాచరణ అయితే ఉందో ఆ సమాచరణము మంత్ర ఉపదేశం అయితే ఉందో అది కేవలం ఈ ఆత్మకి పరమాత్మకి మధ్యన కళ్యాణం జరిపించి పాణీంద్రుడు నిశ్వపాణిన అని సీతారాముడు జరిగినట్టుగానే ఆత్మకి పరమాత్మ విజయం జరిగి ఆ స్వామికే అర్పితం కావడం అని ఇత్తాళ్ళు ఈశ్వరుని ఆత్మాకలకు పద్యాయును రక్షిక్కు మెనిగలదు. మరి ఏమిటి తిరుమంత్రంతో ఎందుకొచ్చారంటే ఈశ్వరుడు ఎవరికైతే ఈ ఆత్మలు పరమాత్మకి అంకితమై ఉంటాయో ఆ ఆత్మలను సర్వవిధములు రక్షించవలసిన బాధ్యత పరమాత్మకి పడుతుంది. అందుకే అంటారే మన జ్ఞానమనుష్ఠానమై నందావహ గురువు గారి యొక్క ఆజ్ఞ పొంది ఆచార సమర్పణం పొందిన తర్వాత ఎప్పుడైతే నీకు అష్టాక్షరి వచ్చిందో ఇక వాడిని తానే వైగుందంతరం వచ్చి తానే చూసుకుంటాడు. ఎందుకంటే వేసినాడు కనుక అందువల్లే ఇది మనది మన సంబంధించింది అనేది గుర్తు రావడానికి శంఖచక్రాలు వేయడం కదండి. ఎవరికైనా ఏ పార్టీ మనకి ఏ ఒక పార్టీ లేకపోతే వాడి రంగుది ఒక కడువ వారేస్తున్నాడు. ఎంతగా వీడికి వచ్చింది అదేదో మరి పోయి నడుపు వేయడం మీద వారికి అంటే అదేది ఎత్తుకాల మీద వారికి ముంతాం మనం అట్లా వాడికి వేసి కొట్టుకుంటాడు. అయిపోయింది. ఎర్రగైనవు నువ్వు పచ్చగైనవు లేకపోతే తెల్లగైనవు ఇంకేదో ఒకటి గులాబైనవు అయిపోయింది. సమాప్తాలని చేరాడు కనుక అన్ని చేరాడు కనుక అదే అది సామాన్యం. లేకపోతే మళ్ళీ ఉపరాధం కోరుకోవచ్చు. అది వ్యభిచారం. ఇది స్పష్టంగా చెప్పేస్తారు ఇక్కడ. వ్యభిచారం అంటే అర్థం ఏమిటి? వ్యభిచారం అంటే విశేషంగా అభిజరితి వ్యభిచార అంటే నీవు ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ స్థిరంగా ఉండకుండా దానికి తగ్గట్టు కాకుండా నీవు మరొక స్థితిలోకి వెళ్తే వ్యభిచారం లాగానే మానసికంగా కూడా ఎక్కడైతే మనం అంకితం అవుతామో అంకితమైన తర్వాత వాడే రక్షకుడైనప్పుడు వాడినే నమ్ముకున్నప్పుడు అందులో వాడు సామాన్యుని పెళ్లి చేసుకోలేదే. మనం ఈ ఆత్మ ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుని చూస్తున్నాం. నారాయణ శబ్దంలోనే వచ్చింది. అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు సర్వశక్తి సర్వమూలకారకుడు సర్వ కళ్యాణకుడు భువనేక సుందరమూర్తి అన్ని రకాల ఉండేటువంటి వాడు. అలాంటి వాడికి నీవు భర్త ఉన్నప్పుడు వాడిని విడిచిపెట్టి అదేవరు దొరగారి పెళ్లి చేసుకుని డ్రైవర్తో అలవాటున్న కలిసి వస్తే ఎట్లా? ఇది ఇక్కడ మన పెద్దలు చెప్తున్నమాట. కనుక ఇది అప్పుడేమవుతుంది? ఆత్మలు అనేది ఏ ఆత్మలు అవుతాయో ఈ ముద్రలు వేసుకొని స్వామి యొక్క ఏమిటి తాను అక్కడికి ఉన్న తర్వాత అప్పుడే ఆయన రక్షించవలసిన బాధ్యత ఆయన. అదే ప్రపత్తి అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక అయిపోయింది. ఇక్కడ భార్య చేసుకున్నకి సంపాదించాల్సిన అవసరం లేదు. దాని పనుల్లో సేవ చేయడమే. గృహిణీ గృహముచ్యతని గృహ లక్షణాలు చూడడం, కుటుంబాన్ని పోషించడం, భర్తకు సేవ చేయడం, భర్త మంచి చెడు చూస్తూ ఉండడం, ఇది చేయాల్సినటువంటి పని. అంతే తప్ప అట్లయితేనే వ్యవస్థ చక్కగా నడుస్తుంది. కుటుంబ వ్యవస్థ ఎట్లా నడుస్తుందండి? మరి ఏదో సరే విధి లేక పరిస్థితి లేకుండా మరి భార్య స్త్రీలు మహిళలు కూడా వెళ్ళి పనిచేస్తున్నారు మేము చేయకూడదు అది కాదు. ఇది చేసే సేవ అసలు ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుందంటే వీళ్ళు చేస్తున్న సేవకు వాల్యూ కట్టడం లేదు కనుక. వాస్తవానికి వాడు చేసేది ఇది బయట డబ్బు సంపాదిస్తున్నావు, ఇక్కడ జరిగే పరిస్థితిలో ఉంది. ఈ 2 రకాలు జరిగినప్పుడే కుటుంబ వ్యవస్థ ఎట్లా నడుస్తుందో అట్లాగే పరమాత్మ విషయంలో ఆత్మ సేవ చేయడం, వీళ్ళు రక్షించవలసిన బాధ్యత పరమాత్మ చూసుకోవడం, వీళ్ళిద్దరితో గొడవ వస్తే ఆచార్యుడిద్దరు సర్ది చెప్పడం, ఇది జరగతి. రాముడికి సీతమ్మకు గొడవ వచ్చింది. సీతమ్మ ఎక్కడ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి. బయటప్పటికి లంకలో చేరి ఉంటే పాప కూడా ఆంజనేయ స్వామి ఆచార్యుడు పోయి ఏమంటావో ఆయన వినిపిస్తే ఆయన పోయి అక్కడ చెప్పి ఇక్కడ చెప్పి ఇక 8 రకాలు చేసినాడో నాకు తెలుస్తుంది. దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి దానికి ముద్ర. ఈయనకి ఏంటంటే సీతమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి సీతమ్మ అంటే జీవుడు
లంకారుద్ధ విదేహ రాజతనయ న్యాయేన లాలిప్యతే అంటారు వేదాంత దేశకుల వారు. ఈ శరీరం ఒక లంక, ఇందులో ఉన్నటువంటి ఏంటి జీవుడు ఎవరుతున్నారో ఈయన సీతమ్మ, అక్కడ మన మనసులో రావణుడు లాగేస్తుంది, అది బంగారు లేడి ప్రకృతి, ఇందులోకి మనసు లాగబడుతుంది, దాని నుంచి రావడం పాలైపోయినాం. అక్కడ ఉన్నట్టయితే రాముడు పరమాత్మ, ఈ ఆత్మ పరమాత్మతో ఉండవలసింది చిత్రకూటము, ఇది పంచవటి ప్రాంతంలో ఉన్నది. పంచవటి అంటే 5 మర్రి చెట్లు, 5 మర్రి చెట్లు అంటే పంచభూతాలు, పంచభూతాలతో ఏర్పడినటువంటి ఈ చోట ఈ ఆశ్రమం, ఈ శరీరం, ఇందులో ఉన్నటువంటి వాడు ఉన్నటువంటి ఆత్మ పరమాత్మకు కలిసి ఉన్నటువంటి స్థితిలో అనుకోకుండా ప్రకృతిలో పడి ఆ బంగారు లేడికి తాత్కాలికంగా ఆకర్షణ వల్ల పడిపోతే అప్పుడు దూరమైనటువంటి దానికోసం రాముడిని తెచ్చాడో, రాముడి కోసం సీతమ్మ అంత చేసిందో ఎలాంటి భావన కలిగినప్పుడు అప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి తాను ఎట్లా వచ్చినాడో ఆచార్యుడు ఆత్మకు దూరం అయితే ఆచార్యుడు వచ్చి ఆ రాముడి సందేశాన్ని సీతమ్మ సందేశాన్ని రాముడికి ఇచ్చినట్టుగా ఇవ్వడం. ఆ గుర్తు చూడండి, రాముడు అంగుళీయకం ఇచ్చాడు. అంగుళీయక బట్టి అర్థం ఏంటన్నమాట, ఆ అంగుళి ఏవికే రాముడి దగ్గరికి వేరే ఏమి లేవా, ఆభరణాలు ఇదే ఉంగరం ఎందుకు ఇయ్యాలంటే అది మ్యారేజ్ రింగు, అది పవిత్రమైంది కనుక ఇది నీకు ఇచ్చింది, అది జనక మహారాజు ఇచ్చింది, అది ఇంకోటి దాన్ని తయారు చేసుకున్నది కాదు, ఇది గుర్తు కోసం. ఎందుకంటే ఆంజనేయుడు ఎవడు ఆయుధం సీతమ్మకి ఏమన్నా చూసిందా, నువ్వు ఎవడు అయితే నేను రామజగన్ చేసినట్టు ఎట్లా గుర్తు, ఇది అంగుళీకం ఇవ్వడం అంటే అభయాస్తి ఇవ్వడం, నీవు నా దగ్గరికి వస్తే నేను రక్షిస్తాను, నేను ఉన్నానికి భయం లేదని. అలాగే ఆమె తన తల మీద ఉన్నటువంటి ఒక ఏంటి శిరోమణిని తల మీద పెట్టుకున్నటువంటి దీన్ని ఇచ్చి తలవంతి ఇచ్చింది. అంటే అర్థం ఏంటి, స్వామి నీ అవయానికి నేను శిరసావస్తు శరణాగతి చేయడం. ఈ ఇద్దరిని అంటే ఆంజనేయుడు ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి రాజా దశరథోనామ రథకుంజ రవాజమాన్ని మొట్టమొదటి ఆమె ఉరి పెట్టుకుని పోతుంటే మీద నుంచి రామకథ వాడతాడు. రామకథ చెప్పడం అంటే రామంత్ర ఉపదేశం. అలాగ ఉపదేశం చేసి ఆ తర్వాత ఆమె పరమాత్మకు శరణాగతి చేసేట్టుగా చేసి ఆమె దగ్గర నుంచి తీసుకొని దివ్య సందేశాలు రాముని చెప్పి ఆ రాముని యొక్క కృప ఆమె కలిగేట్టుగా చేసి ఇదంతా చేయడం అనేది ఇది ఒక ఆచార్య తత్వం. అందుకే రామాయణము మన సంప్రదాయం. అందువల్లే రామాయణం ఎవరు చెప్పాలన్నా శ్రీ వైష్ణవులే చెప్పాలి, ఇంకోటి చెప్పేంత రామకథ కాదు. అట్లాగా ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా ఇందులో కూడా ఆత్మ ఏదైతే ఉందో అది సీతమ్మ అంటే ఆత్మ లాంటిది అనమాట. ఈ శరీరంలోని రాముడు అంటే పరమాత్మ, ఇద్దరి మధ్యన ఆచార్యుడు, వీడికి కట్టినటువంటి మంగళసూత్రం ఉంటే ఇయం సీత మమసుత అన్నదే. అట్లాగే ఇదిగో అని చెప్పి అష్టాక్షరి మంత్రంలో ధర్మేచ అర్థేచ నాతి చేసద్య అని ఎలాగా నువ్వు ధర్మంలో అర్థంలో ఏది కూడా మావిడి చెప్పినట్టు నువ్వు తప్పకుండా నడవాలి, లేకపోతే నువ్వు పైకి ఇంకో రకం చేయకూడదని మామతో అనిపిస్తాడే. ఇది అష్టాక్షరి మంత్రంలో ఓం నమో నారాయణ, వాడికే సర్వస్వం, వాడికే పరతంత్రం, వాడికే సేవ, ఇది నీకుండే లక్షణం. అట్లా ఉంటేనే విశేషత్వమే ఆత్మ స్వరూపం. నీ ఉంటే కానీ లేకపోతే రెండున్నా సరే అంటే ఎన్ని అందాల భార్య ఉన్నప్పటికీ కూడా నీకంటే చదువు ఉన్నది, జ్ఞానం ఉంది అందినప్పటికీ కూడా భర్త సేవ చేయడం, భర్త యొక్క అనుగ్రహం, భర్తకు సంతోషం కలిగించడమే నీకు కావాల్సిన ముఖ్యమైనటువంటి ధర్మపత్నిక లక్షణం. ఎట్లా అంటామో శేషాత్వమే ఆత్మ స్వరూపం అని ఇలా చెప్పి ఇదంతా కూడా ఆ ధర్మంతో చేసి ఈశ్వరుని అర్థం చెప్పి ఆహా అని అనుకోండి. ఆహా అంటే కన్క్లూజన్ మొత్తం కలిపి దీనివల్ల ఏం జరిగింది, ఇంతసేపు ఇన్ని రోజుల దాకా విని ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే 2 మాటలు చెప్పేస్తున్నారు. ఆహా తిరుమంత్రస్తాళ్ళు ఎంబరమానుకే ఉరియేన్ను నాన్ను, ఈ తిరుమంత్రం వల్ల ఏం జరిగింది, ఎంబెరమానుకే ఉరియేన్ను అంటే ఆ పరమాత్మకే నేను దాసుని అనేది ఒకటి తెలిసిపోయింది. దేంట్లో ఓం అంటే ఆ ఓంలో అకారవాచ్యుడైన పరమాత్మకి, మకారవచ్చిన జీవుడు, ఉకారవచ్చిన అతనికే, ఇంకొకరికి లేనే లేదు, నథింగ్ నాకు నేను కాదు, మరొకరికి కాదు, కేవలం అక్కడే తప్ప అనేది తెలిసింది. ఎం పరమానుకే ఒకటి నాను ఎనస్పురియను అంటే నాకు కూడా నేను కాదు, అంటే నేను స్వతంత్రుని కాదు అని అర్థం. నాకు నేనే దాసుని, నేనే సేవకుడిని, నేనే యజమాని నేను కానీ భావన లేదు అని అర్థం. ఏంటి నా మహా అంటే మహాన అన్నాం కనుక. అట్లాగే ఎలా పూర్యులందరికీ ఒకే వేయడం కనుక నేను కాదు నాకు అని సంగతి దీనివల్ల తెలిసిపోయింది. ఆ సర్వశేషియార నారాయణుడికి ఎల్లావడి వేసేయగలను చేయ పెరువారు హేవేందువాన్. అందువల్ల సర్వశేషి సకలమునకు కూడా పతీరత పరమాత్మ నారాయణుడే. ఆ నారాయణుడికే నేను ఎల్లావడిని నేను అన్ని చేసేవాడిని
ఫలితం ఇంకోటి లేదని ఓం నమో నారాయణాయ అని అన్నప్పుడల్లా కూడా ఆ సర్వశేషి సర్వకారణమైన సర్వాంతర్యామి పరమాత్మ సర్వేశ్వరుడు సకల కళ్యాణుడు గుణపూర్ణుడు వాత్సల్యపూర్ణుడు అలాంటి స్వామిని మనసులో భావించుకొని ఓం ఓం అన్నప్పుడు ఆయనకు సంబంధించిన వస్తువు నేను ఎవరినో కాదు. ఎందుకంటే అక్కడ చెప్తారు అహం రాజకుమారం, ఆయన్నే రాజాదిరాజు కనుక అఖిలాండపడి బ్రహ్మాండ నాయకుడు కనుక వాడి కొడుకు ఒక రాజుగారి కొడుకు ఎంత గౌరవమో ఆ పరమాత్మ సంబంధించినటువంటి ఆత్మకి ఎంత గౌరవం. అందువల్ల నేను అలాంటి వాడిని భావించుకుని కేవలం అతనికే దాసులు తప్ప ఒకటి కాదనుకొని ఆయన సేవలోనే మనం జీవించడం అనేది అదే పరమాత్మ ఆనందాన్ని కలగజేస్తుంది, అదే మోక్షానికి కారణం, అదే సర్వస్వం ఇస్తుంది అనే భావన. ఎందుకంటే సర్వరక్షకుడు కదా, అన్ని ఉన్నవాడు ఆయన ఇస్తాడని చెప్పి అందువల్ల ఓమిత్యగ్రే వ్యాహరేత్ నమితి పశ్చాత్ నారాయణాయిత్ పరిష్టాత్ ఓమితి ఏకాక్షర నమితి అక్షర నాకు ఏ తత్వై నారాయణ అష్టాక్షర పదం అల్పభృత్స విందతే ప్రాజాపత్యం ఆయుష్ గోయి అన్ని రకాల వస్తాయి. తతహామృతమశ్నుతే అనేది దీనిలో వస్తుంది. ఆ భావనతోటి మనం ఆ నారాయణ, ఎందుకంటే శబ్దశక్తి వేరు, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఇదంతా అర్థశక్తి. శబ్దశక్తి వల్ల కలిగేటువంటి మనకి ఫలితం ఎంత ఉందో అది వస్తున్నప్పుడు అర్థశక్తి వల్ల జీవితం బాగుపడుతుందని దేహాసత్మాక్త బుద్ధిశ్చాత్ భట్టవారి యొక్క శ్లోకం మొదట మనం విన్నాం కదా. మనకి ఏదైనా పొరపాటు జరిగినట్టుంటే ఇందులోది గుర్తుంచుకుంటే ఒక్కొక్క అర్థం వచ్చినప్పుడు ఓహో ఇట్లా కాదని అనిపిస్తుంది. ఇది తెలిసిన తర్వాత మనకు అప్పుడు ఎవరికి నమస్కారం చేసినప్పుడు ఎవరికి చేస్తున్నాం, ఎవడో మాట్లాడినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం. కనుకనే ఎవడు పరమాత్మ మీద విశ్వాసం ఉంచి వాడే సర్వస్వంగా భావించేవాడు ఉంటాడో ఇంకోటి ముందు తల వంచవలసిన అవసరం లేదు. తల వంచి నమస్కరిస్తే భగవత్ సంబంధి కొరకు మాత్రమే అందులో పరమాత్మ స్వరూపం కనిపిస్తే మాత్రమే తప్ప మరొకటి. అది అహంకారం కాదు, ఇది అహంకారం కాదు. సర్వభావం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ పరమాత్మ యొక్క అప్పుడు ఏమవుతుంది, అయితే ఒకటి అవుతుంది. సర్వరక్షకుడు ఆయన ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎప్పుడు ఇస్తాడు అప్పుడు ఇస్తాడు. మనకు ఇంకొకటి అవసరం ఆత్మతృప్తి ఎక్కడ అంటే ఇవ్వాలి, డెఫినెట్గా మనకి ఇస్తాడని విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు కారణానికి టైం పెట్టచ్చు. మనకి వాటి సంకల్పం మనకి అది తెలుసు కనుక ఎప్పుడు ఇస్తాడు అప్పుడు ఇస్తాడు. ఏం చేయాలి అదే చేస్తే అందువల్ల యజ్ఞభవ్యం భవత భగవాన్ ఏది జరిగినా సరే స్వామి నీవు తప్పరా ఒకటి లేదని చెప్పి ఇక చివరికి ఆళ్వంతాలు చెప్తున్న ఒక శ్లోకం చెప్పుకొని మనం పూర్తి చేసుకుంటాం. ఇది ఎట్లాగా మనం స్వామికి అంకితం అయ్యి ఉండాలి దానికి మళ్ళీ ఆళ్వంతాల స్తోత్రం, అలా అద్భుతమైన స్తోత్రం అది. దాంట్లో వారు చెబుతారు, స్వామి మనకి నిజంగా కూడా అనేక రకాలుగా కష్టాలు పెడుతున్నావు, నేను చేసుకున్న పాపాన్ని అనుభవించడం వల్ల కష్టాలు జరుగుతున్నాయో ఏం జరుగుతుందో కానీ ఏదైనా కానీ నేను ఎన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా సర్వం నీదే కనుక నువ్వు ఎట్లా చెబితే అట్లా పడి ఉండడమే నా పని అనుకొని అక్కడ నిరాశకస్యాపి నవదుత్సహే మకేశకాతుం తవ పద పంకజం వృషా నిరస్తోపి శిశుస్తనంధజ నజాతు మాతుశ్చరణూయసఖి. స్వామి నేను నన్ను పుట్టించావు, నా కర్మానుభవం నన్ను వదిలేశావు, నేను శ్రమలో పడుతున్నాను, దరిద్రం అనుభవిస్తున్నాను, రోగాలను అనుభవిస్తున్నాను, కష్టాలు అనుభవిస్తున్నాను, ఎన్నో చేస్తూ ఉంటే నేను ఎన్ని జరిగినా నేను మాత్రం నిన్ను ఏమన్నయ్యా నేను. ఎందుకంటే చాలా మంది అనుకుంటారు ఇది కానీ ఏం దేవుడు కనుక ఏం చేసేది కనుక అని అవసరం. నిరాశకస్యాపినత నువ్వు నన్ను దూరం కొడుతున్నావు, నాకేం ఇవ్వడం లేదు, నువ్వు పొమ్మంటున్నావు, నేను ఎంత ప్రార్థించే దగ్గర రాలేదు, అయినా సరే నేను నిన్ను విడవను. నవదు సహే మహేష హాతుం తవ పాద పంకజం, నీ కాళ్ళు పెట్టుకున్నానంటే ఇక నువ్వు వదిలేయు దుర్గోయమని నేను వదిలించేవాడు కాదు. ఎందుకో తెలుసా, వృషా నిరస్తోపి శిశుస్తనందయ. శిశువు తనందయ. శిశువు అంటే ఒక సామాన్యమైనటువంటి పసిపాప ఉంటుంది. అది వట్టి పసిపాప కాదు, దానికి అన్నం తినడు లేదు, పాల మీద బతికే స్తనందయ, పాలు తాగే అలవాటు కలిగినటువంటి శిశువు ఉంటుంది. ఆ తల్లి పాల మీద బతికేది ఉంటే ఒక్కొక్కప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఆ తల్లి పాల మీద బతికేటువంటి శిశువును కూడా తల్లి ఒకసారి కొడుతుంది. తీసుకొచ్చి దగ్గరికి ఇస్తున్నాగా దానికి ఏదో అనుకోకుండా దెబ్బ తాకింది, ఒక బాధ కలిగింది అనుకో, ఆ వక్షస్థలం మీద ఒకసారి ఏం చేస్తుంది దూరం నెట్టేస్తే వదులుతుంది. అది అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ అమ్మ నేర్చుకుంటూ అమ్మ దగ్గరికే వస్తుంది తప్ప మరొకటి కాదే. అందువల్ల వృష నిరస్తోపి, వృష కోపంతో దూరం చేసినా సరే శిశువు తరందయ నజాతు మాతుశ్చరణవు. అందువల్ల తల్లిని తప్ప మరొక జరిగిపోతే అమ్మ అని మళ్ళీ వస్తుందే తప్ప మరి ఇంకేది కాదన్నట్టుగానే నీవు నీ పాదములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పాదములే నాకు సర్వం రక్షకములు కనుక వాటి పట్టుకున్నాను. నువ్వు ఎంత దొరికినా పోయేటోడి కాదు కనుక నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో ఎన్ని కష్టాలు పెడితే నన్ను మర్చిపోతాడు, అది పెడితే మర్చిపోతాడు, బిజినెస్ లాజ్ చేస్తే ఏం దేవుడు అంటాడు, ఇలాంటి ఒక్కలేదు. ఇది నా కర్మాకు ఏదైతే కానీ అవుతుంది.
కానీ ఎందుకంటే ఇలా చేయడం వల్ల చివరి తల్లి ఏం చేస్తుంది, ఇట్లా దీంట్లో చేసే ఫలితం ఏమిటి, అట్లాగైతే మన కర్మకు మనం వదిలేయమనా, అలా కాదు, అలా వదిలేసి ఆ పాప అమ్మా వచ్చిందనుకో, అయ్యో బిడ్డ అని మన దగ్గర తీసుకొని మళ్ళీ పాలించి ఎంత చేసా నేను నూసినా కొడుతున్నా చేసినా నా కోపం పాడుగానే తిట్టుకుంటుంది. ఆ తనకుండి ఆవేదనంతో ఎట్లా జరుగుతుందో పరమాత్మ కూడా ఈ జీవుడికి తన కర్మ ఫలితాన్ని గ్రహించడం కోసం, శాస్త్ర తత్వ విరుద్ధంగా పోకుండా ఉండడం కోసం ఎన్ని శ్రమలు పెట్టినా వాడి దృష్టి అక్కడే ఉంటుంది, అయ్యో 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 అని. ఆ స్థితి కలిపి ఎప్పుడైతే బాగా అవుతుందో అప్పుడు ఎత్తుకొని దగ్గరగా తీసుకొని పరమాత్మ ఇక ఇంతడందగా నుందదో అంటాడు అక్కడ స్వామి. ఇక్కడ ఇంత కష్టపడిన తర్వాత మోక్షానికి వస్తున్నట ముక్తాత్మ నుంచి అయ్యో నా కోసం ఇంత కష్టాలు పడ్డావా, ఇంత దూరం వచ్చావా, నడిచి వచ్చావా, కాళ్ళు వచ్చాయా అని ఇరాక అంటే తాను ఇంతకాలం ఈ పెట్టిన కష్టాలకు కారణం తానే అనుకొని ఆచార్యుని ఆశ్రయించి తర్వాత అన్ని రకాలు కూడా పరమాత్మ విశ్వాసం ఉంచిన వాడికి కూడా ఇది కష్టాలు పెట్టేందుకు దోషం నాది 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 కానీ ఏం చేయాలి లేదు, చట్టావస్థ చెబుతుంది అనుకొని అందుకు నన్ను తాను ఎంతో బాధపడి ఎన్నో రకాలుగా ఆ దగ్గరికి తీసుకుంటాడని మరి శాస్త్రాలు చెబుతాయి. కనుక ఇక్కడ నిరాశ కష్టాలు ఎన్ని శ్రమలు పడేది కష్టాలు పడేది ఏం వచ్చినా సరే వాడు విడవకుండా ఉన్నవాడు మాత్రమే పరమాత్మకు ప్రియతముడవుతాడు. అంతే తప్ప ఇది వచ్చిన తర్వాత అది పరిగెత్తి పోయేవాడు కాదు అని చెబుతూ ఈ తిరుమంత్రం యొక్క వైభవాన్నంతా కూడా మనకి పిల్లలకాచార్య స్వామి వారు అసలు చేసినారు. ఇప్పటికీ తిరుమంత్ర అర్థం పూర్తయిపోయింది. ఇక ఆ తర్వాత జయమంత్రం అనేది మనం రేపు ప్రారంభం చేసుకుంటాం. ఆళ్వారం పెరుమానార్జీయ త్రిపురహరే శరణం పిడలోక ఆచార్య సమస్త పరివారాయ సర్వ దివ్యమంగళ విగ్రహాయ శ్రీమతి నారాయణాయ నమః. ఓం తత్సు స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాన్యాయ మార్గే మహీమహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యో సంలోకా సమస్తాః సునభవంతు యదక్షర పదప్రష్టం మాత్రాయ భవేదు తత్సర్వమితాన్ దేవనారాయణ నమోస్తుతే కాయేన వాచా అభిసిందేవ అభిషాత్నావాపవిత్ర స్వభావాత్ కరోమి యజ్ఞసకలం పరస్మై నారాయణ సర్వం శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు. పరివారాయ సర్వమంగళ విగ్రహాయ శ్రీమతి నారాయణ స్వాహ సౌమ్య స్వామి యక్కాంతాయ కళ్యాణ ధ్యేయర్చనాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం శ్రీ వైకుంఠ విరక్తాయ స్వామిష్ఠనీతదేవయ రమాణాయ వెంకటేశాయ మంగళం మంగళాశాసనప్రదీ మదాచార్య సర్వేశ్వ భూమిరాచార్య పుత్రాయ సర్వే దుర్గాపురుషం జగదు అభివృద్ధజ్ఞానస్థిత్యా మాతృదృష్టం పరమం పదం సూర్య దివ్యప్రాసు పంచమూర్జాభ్యవాం ప్రసన్న దేవికరంతరాయ గురువారాయ శర్మ దేవతే రామ సర్వం శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు. శ్రీమన్నారాయణ.